لاہور سے خبر دیں، پولیس کی بھاری نفری نے شہباز شریف کی رہائش گاہ کا محاصرہ کر لیا۔ نیب ٹیم شہباز شریف کی رہائش گاہ پر دوبارہ آئی ہے۔ ترجمان مسلم لیگ نون پنجاب ملک احمد خان نے یہ بتایا ہے، نیب کی ٹیم نے حمزہ شہباز کی گرفتاری کے لیے 96H مال ٹاؤن پر چھاپا مارا تھا۔ اسی پر مزید تفصیلات جانیں گے جیو نیوز کے نمائندے عثمان بھٹی سے۔ عثمان، کیا دوبارہ سے آج چھاپا مارا گیا ہے؟ کل بھی ہم نے دیکھا تھا کہ وہاں ٹیم آئی تھی نیب کی۔ جی، گزشتہ روز بھی نیب حکام کی جانب سے شہباز شریف کی جو رہائش گاہ ہے 96H جو کہ مالٹن میں واقع ہے، وہاں پر نیب کی ٹیم جو ہے وہ گھر کے اندر گھس گئی تھی، مگر آج جو ہے نیب کی ٹیم نے 96H جو کہ صدر پاکستان مسلم لیگ نون میاں محمد شہباز شریف کی رہائش گاہ ہے وہاں کا محاصرہ کر لیا ہے اور اس وقت انہوں نے پوزیشن سنبھال لی ہے۔ کل گزشتہ رات یہ دیکھنے میں آیا کہ نیب حکام نے اپنی طرف سے اپلیکیشن دی تھانہ مالٹن میں کہ جو میاں محمد شہباز شریف کی رہائش گاہ ہے وہاں پر جو سیکورٹی گارڈ تھے ان کی طرف سے ان کے ساتھ تلخ کلامی اور ہاتھا پائی ہوئی، جس کے بعد مسلم لیگ نون کی جانب سے بھی ان کے جو وکلا تھے، جو چیف سیکورٹی انچارج تھے، ان کی طرف سے بھی نیب حکام کے خلاف اپلیکیشن دی گئی کہ نیب حکام نے اندر زبردستی گھس گئے اور گھر کے اندر جو افراد تھے ان سے بدتمیزی کی، اور ان کی طرف سے بھی اپلیکیشن دے دی گئی تھی۔ البتہ نیب حکام کی جانب سے جو اپلیکیشن دی گئی اس کا مقدمہ درج کر لیا گیا تھا۔ ابھی دوبارہ جو ہے نیب حکام کی جانب سے جو میاں محمد شہباز شریف کی رہائش گاہ ہے اس کا محاصرہ کر لیا گیا ہے، اور ابھی دیکھتے ہیں کہ نیب حکام کو کل تو کورٹ آرڈر دکھا دیے گئے تھے کہ جب بھی وہ میاں محمد حمزہ شہباز شریف کی گرفتاری کریں گے تو ہائی کورٹ کے آرڈر تھے کہ وہ 10 روز پہلے انفارم کریں گے۔ آج کس بیس پر یہ نیب حکام کی جانب سے گرفتاری کا عمل لایا جاتا ہے یہ اب نیب حکام ہی بتا سکیں گے۔ جب وہ اندر سے کوئی میاں محمد شہباز شریف کی رہائش گاہ سے کوئی بھی آئے گا ان کو یہ انفارم کریں گے کہ ہم کس بنیاد پر میاں حمزہ شہباز شریف کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں۔ گزشتہ روز تو نیب حکام کی جانب سے یہ موقف اپنایا گیا تھا کہ میاں محمد حمزہ شہباز شریف کی ہم جو گرفتاری کرنا چاہتے ہیں وہ رمضان شوگر مل کیس میں کرنا چاہتے ہیں۔ البتہ گزشتہ روز جو قانونی ٹیم تھی میاں حمزہ شہباز شریف کی ان کی جانب سے نوٹس دکھایا گیا، جس کے بعد جو نیب حکام تھے وہ واپس چلے گئے۔ آج پھر جو نیب حکام کی ٹیم ہے کافی بڑی تعداد میں اور ان کے ساتھ پولیس بھی ہے، انہوں نے جو 96H ہے اس کا محاصرہ کر لیا ہے، اور اب نیب حکام دیکھتے ہیں کہ اندر جاتے ہیں یا کس سے بات کرتے ہیں تاکہ وہ اپنا موقف بتا سکیں، جس کے بعد اگلی پروسیڈنگ ہو سکے گی۔ جی اچھا عثمان بھٹی، یہ بتائیے گا ابھی تازہ ترین سچویشن وہاں پر کیا ہے؟ کیا مسلم لیگ نون کے کارکنان کوئی پہنچے ہیں وہاں پر؟ کسی قسم کا کوئی تناؤ دیکھنے میں تو نہیں آیا یہاں پر؟ جی، نیب حکام کی جانب سے ابھی کچھ دیر منٹس پہلے ہی نیب حکام جو ہے ان کی ٹیم پہنچی ہے، اور ابھی پاکستان مسلم لیگ نون کے ظاہر کارکنوں کو اس حد تک تو معلوم نہیں ہے کل، کیونکہ نیب حکام کی ٹیم چلی گئی تھی، اور یہی دیکھنے میں آ رہا تھا کہ نیب حکام نے دوبارہ جو ہے میاں محمد حمزہ شہباز شریف اور میاں شہباز شریف اور شہباز شریف کے جو صاحبزادے ہیں سلمان شہباز، ان کو 9 اپریل کو دوبارہ طلب کیا تھا۔ حالانکہ یہ جتنے بھی کیسز دیکھے گئے، رمضان شوگر مل، آشیانہ اسکیم سکینڈل، اس کے علاوہ جو آمدن سے زائد اثاثہ جات تھے، یہ کیس ان کیس کی پروسیڈنگ چل رہی ہے نیب عدالت پہ، مگر نیب حکام کی جانب سے کل جو چھاپا مارا گیا، یہی مسلم لیگ نون کے قائدین کا کہنا تھا کہ چھاپے کی ضرورت نہیں تھی، جب ہم عدالتوں میں پیش ہو رہے ہیں، جب بھی نیب حکام بلاتے ہیں ہم دفتر میں ان کے جاتے ہیں، تو یہ جو چھاپا تھا یہ بلا ضرورت تھا، اس کی ضرورت نہیں تھی۔ یہی لگتا ہے کہ نیب حکام کی جانب سے پاکستان مسلم لیگ نون کے قائدین کو ڈرایا جا رہا ہے، اس لیے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے جو کارکنان تھے اور ان کے جو ایم پی ایم این اے بھی وہ جو 96H پر پہنچ گئے، اور ان کی جانب سے کافی سخت رد عمل سامنے آیا کہ نیب حکام ہمیں کیوں ڈرا رہی ہے، جب ہمارے قائدین جو ہے نیب حکام کی ہر پیشی پر آتے ہیں، نیب عدالتوں کا سامنا کر رہے ہیں، نیب دفتروں میں تفتیشی افسران کا سامنا کر رہے ہیں۔ اب نیب حکام کی جو نیب کی ٹیم ہے وہ کچھ منٹس پہلے ہی 96H پہنچی ہے، مگر اس دفعہ جو نیب حکام کی اسٹریٹجی ہے وہ کل سے ڈیفرنٹ ہے۔ کل کیونکہ وہ 96H جو کہ شہباز شریف کی رہائش گاہ ہے اس کے اندر گھس گئے تھے، مگر آج ایسا بھی کچھ دیکھنے میں نظر نہیں آیا۔ نیب حکام کی ٹیم نے جو میاں محمد شہباز شریف جو کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد ہیں ان کی رہائش گاہ کو کارڈن آف کر لیا ہے، ان کے ساتھ پولیس اہلکار بھی ہیں، مگر ابھی تک کوئی مزاحمت سامنے نظر نہیں آ رہی۔ البتہ جو مسلم لیگ نون کے کارکنان ہیں، جیسے وہ کل میڈیا پر خبر نشر ہوئی تو پاکستان مسلم لیگ نون کے ٹھیک ہے عثمان، آپ جس طرح بتا رہے تھے کہ نیب حکام کی ٹیم وہاں پر پولیس کی بھاری نفری کے ساتھ پہنچ چکی ہے اور 96H کا انہوں نے محاصرہ کیا ہوا ہے، اور ان کا یہی ابھی تک موقف سامنے آ رہا ہے کہ انہوں نے حمزہ شہباز کی گرفتاری کے لیے چھاپا مارنے کے لیے وہاں پر آئے ہیں، اور پولیس کی بھاری نفری نے شہباز شریف کی رہائش گاہ کا محاصرہ کیا ہے۔ نیب ٹیم شہباز شریف کی رہائش گاہ پر دوبارہ آئی ہے۔
पुलिस की भारी नफरी ने शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह का मुहासरा कर लिया है। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून पंजाब मलिक अहमद खान का बताना है कि नैब टीम शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह पर दोबारा आई है। नैब की टीम ने हमजा शहबाज की गिरफ्तारी के लिए 96H मॉल टाउन पर छापा मारा था और गुज़श्ता रोज भी ये छापा मारा गया था, लेकिन कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई थी। नैब ने अपने बयान में कहा कि नैब लाहौर की टीम हमजा शहबाज की आमदन से जायद असासाजात और मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग के केस में ठोस शवाहिद की बुनियाद पर गिरफ्तारी के लिए गई है। ताहम हमजा शहबाज के गार्ड्स की जानिब से गुंडागर्दी की गई और आज इसका मुकदमा भी दर्ज किया गया है। पुलिस की भारी नफरी ने शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह का मुहासरा कर लिया है। उस्मान भट्टी हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। उस्मान, बताइएगा ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है वहां पर? जी, ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि नैब जो यहाँ पर पहुंची है, नैब की टीम का यही कहना है कि हमारे पास ठोस शवाहिद हैं मियां हमजा शहबाज शरीफ के खिलाफ, जिसकी बुनियाद पर हम उसे गिरफ्तार करने आए हैं। और नैब हुकाम जब कल यहाँ पहुंचे थे, तो जब नैब हुकाम की टीम यहाँ से मियां शहबाज शरीफ जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सदर हैं, उनकी रिहाइशगाह से बाहर निकली, तो उनके जो एडिशनल डायरेक्टर थे विजिलेंस चौधरी असगर, उनका यही कहना था कि नैब हुकाम की टीम के साथ जो है कारकुनान जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग के हैं, उन्होंने मिसबिहेव भी किया है और वो काफी गुस्से के अंदाज में यहाँ से चले गए थे। जबकि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग के कायदीन हैं, उनका यही कहना था कि नैब का जो यहाँ पर घर के अंदर घुसना छापा जो है वो बिला जरूरत था। नैब हुकाम की टीम को पहले इन्फॉर्म करना चाहिए था किसी भी गिरफ्तारी से पहले। ठीक है उस्मान, आप भी हमारे साथ लाइन पे मौजूद रहिएगा। अभी हमें ज्वाइन किया है जी न्यूज़ के नुमाइंदे अहमद फराज ने। अहमद फराज, आपके पास क्या अपडेट्स हैं इस वक्त? जी बिल्कुल जी, नैब की टीम आज दोबारा जो है वो वहाँ पहुंची है 96 मॉल टाउन, और कहा यह जा रहा है कि आज वो पूरी तैयारी के साथ वहाँ पहुंचे हैं और इसके लिए पुलिस, लाहौर पुलिस जो है वो उनकी हेल्प करेगी। इसके लिए एंटी नाइट फोर्स जो है उसके जवान, उनके दस्ते जो है 6 दस्ते उनके वहां में पहुंचे हैं, जिन्होंने इस वक्त जाके इस रिहाइशगाह का मुहासरा कर लिया है और नैब की टीम वहां पहुंच चुकी है। और कहा यह जा रहा है कि आज जो है शहबाज शरीफ जो हमजा शहबाज है उनको नैब के जो एहलकार हैं वो उनको गिरफ्तार कर लेंगे। और इससे पहले कल ये जो वाकया पेश आया था, तो कल उनको मज़ामत का सामना करना पड़ा था और उस मज़ामत के बाद फिर लाहौर पुलिस ने नैब की दरखास्त पर हमजा शहबाज के गार्ड के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया था कि उन पर तशद्दुद का निशाना बनाया गया था उनको। लेकिन आज फिर नैब टीम जो है वो अपने एहलकारों के साथ, लाहौर पुलिस के जवान वहाँ पे मौजूद हैं, एंटी नाइट फोर्स यहाँ पे मौजूद है और उन्होंने वहाँ पे घेरा डाल दिया और किसी भी कारकुन को, किसी को भी आगे जाने की इजाजत नहीं है। और कहा यह जा रहा है कि आज वो जो है हमजा शहबाज को अपने साथ गिरफ्तार करके वहां से लेके जाएंगे। जी अच्छा अहमद फराज, ये बताइएगा कि अदालत की जानिब से कहा गया था कि अगर उनको गिरफ्तार करना होगा तो 10 दिन पहले उनको बताना होगा, लेकिन फिर ये नैब टीम का यहाँ पर आना और गिरफ्तारी का कहना, इस मुताबिक क्या डिटेल्स हैं? देखिए, गुज़श्ता रोज भी यही कहा जा रहा था, लेकिन गुज़श्ता रोज नैब की जानिब से उनको बाकायदा मीडिया को एक वारंट दिखाया गया था जिसमें यह था कि वो अदालत से बाकायदा वारंट लेके आए हैं। और आज जो उन्होंने रेड किया है इसके बारे में भी यही कहा जा रहा है कि नैब टीम जो है वो पूरी तैयारी के साथ, पूरी लीगल डॉक्यूमेंट्स के साथ वहां पे आई है। और लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वो आ तो गए हैं, लेकिन अगर यहाँ पर आज किसी ने वहां पर मजामत की या उनके साथ किसी ने कोई बदतमीजी की, कोई बदअखलाकी की, तो लाहौर पुलिस के जवान वहां पे मौजूद है, एंटी नाइट फोर्स के जवान वहां पे मौजूद है, वो फौरी तौर पर उनको गिरफ्तार कर लेंगे। और नैब की टीम में किसी को भी नैब के काम में किसी को भी मुदाखलत करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। ठीक है अहमद फराज, अभी हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। इस वक्त अपने नाज़रीन को बताएं कि जिस तरह के अहमद फराज हमें अपडेट कर रहे थे कि लाहौर पुलिस के 6 दस्ते वहां पर पहुंच चुके हैं, एंटी राइट्स फोर्स भी वहां पर पहुंच चुकी है और उनका ये मौक़िफ़ है कि आज वो हमजा शहबाज को गिरफ्तार कर लेंगे, नैब का ये कहना है। और पुलिस की भारी नफरी ने शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह 96H का इस वक्त मुहासरा किया हुआ है। और आपको बताएं कि गुज़श्ता रोज़ भी नैब की टीम ने 96H पर छापा मारा था हमजा शहबाज की गिरफ्तारी के लिए, मगर वो गिरफ्तार उनको नहीं कर सके थे। आज वो पूरी तैयारी के साथ आए हैं और उनका ये कहना है कि आज वो हमजा शहबाज को वहां से गिरफ्तार कर लेंगे। पुलिस की भारी नफरी ने शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह का मुहासरा कर लिया है और नैब टीम शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह पर दोबारा आई है। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून पंजाब मलिक अहमद खान ने भी इस बात की तस्दीक की है। नैब की टीम ने हमजा शहबाज की गिरफ्तारी के लिए 96H मॉल टाउन पर छापा मारा था। गुज़श्ता रोज ये छापा मारा गया था जहां पर मुस्लिम लीग नून के कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद थी और ज़राए के मुताबिक नैब की 8 से 10 रुकनी टीम थी जो शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह पर छानबीन के लिए पहुंची और इस मौके पर हमजा शहबाज से सवालात भी किए गए, जिसके बाद नैब टीम रवाना हो गई। नैब हुकाम का कहना था कि नैब टीम को मॉल टाउन में लीगी कारकुनान की जानिब से मुजाहिमत का सामना रहा, जबकि नैब टीम को तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया और आज इसका मुकदमा भी दर्ज किया गया है। पुलिस की भारी नफरी इस वक्त भी शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह का मुहासरा किए हुए है और नैब टीम ने हमजा शहबाज की गिरफ्तारी के लिए 96H मॉल टाउन पर छापा मारा था। और तर्जुमान मुस्लिम लीग नून पंजाब मलिक अहमद खान का बताना है कि नैब टीम शहबाज शरीफ की
رہائش گاہ پر دوبارہ آئی ہے اور اس وقت نیب ٹیم وہاں پر موجود ہے اور ان کا کہنا ہے کہ وہ گرفتاری کے لیے یہاں پر پہنچے ہیں. اور نیب کا یہ موقف ہے کہ ان کے پاس ٹھوس ثبوت موجود ہیں حمزہ شہباز کے خلاف، ان کی گرفتاری کے لیے وہ وہاں پر پہنچے ہیں اور 96 ایچ کا اس وقت محاصرہ کیا ہوا ہے. نیب ذرائع کے مطابق نیب کی 8 سے 10 رکنی ٹیم نے گزشتہ روز بھی شہباز شریف کی رہائش گاہ پر چھانبین کی اور اس موقع پر انہوں نے حمزہ شہباز سے سوالات بھی کیے تھے، جس کے بعد نیب ٹیم وہاں سے روانہ ہو گئی تھی. نیب حکام کا کہنا ہے کہ نیب ٹیم کو مال ٹاؤن میں لیگی کارکنان کی جانب سے مزاحمت کا سامنا بھی رہا. مزید جانیں گے جیو نیوز کے نمائندے عدنان ملک سے. عدنان، بتائیے گا نیب کا کیا موقف ہے اس متعلق؟ جی، نیب حکام نے جب منی لانڈرنگ کیس میں حمزہ شہباز کو گرفتار کرنے کے لیے کل جو ایکشن لیا تھا اس میں انہیں لیگی کارکنوں کا مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا تھا اور آج پھر وہ چلے گئے ہیں اور پولیس کی بھاری نفری ساتھ لے کر گئے ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ حمزہ شہباز کو لازمی طور پر گرفتار کرنا چاہتے ہیں، چونکہ انہوں نے منی لانڈرنگ کے سلسلے میں 2 افراد کو گرفتار کیا تھا پرسوں. کل ان کا جسمانی ریمانڈ بھی لیا تھا. ان سے جو شواہد ملے تھے ان کے حوالے سے انہوں نے حمزہ شہباز، سلمان شہباز اور ان کی والدہ کے اکاؤنٹس میں کروڑوں روپے کی منتقلی کے حوالے سے جو انکشافات ہوئے تھے اس حوالے سے انہوں نے اس کو گرفتار کرنا چاہا تھا حمزہ شہباز کو، لیکن مزاحمت ہوئی. لیکن آج وہ دوبارہ پھر جو ہے 96 ایچ ماڈل ٹاؤن پہنچ چکے ہیں جہاں وہ حمزہ شہباز کی گرفتاری کے لیے پرعزم ہے. جی ٹھیک ہے. عثمان بھٹی عدنان ملک ہمیں بتا رہے تھے کہ آج نیب کی ٹیم جو ہے وہاں پر پہنچی ہے اور ان کا یہی کہنا ہے کہ وہ آج حمزہ شہباز کو گرفتار کر لیں گے. آپ کو بتائیں کہ نیب لاہور نے حمزہ شہباز کے محافظوں کے خلاف مقدمہ بھی درج کرا دیا ہے اور مقدمہ نیب کے ڈرائیور ممتاز حسین کی درخواست پر تھانہ مال ٹاؤن میں درج کیا گیا ہے، جبکہ مقدمہ کار سرکار میں مداخلت، مقابلے، توڑ پھوڑ اور دھمکیوں کی دفعات کے تحت درج کیا گیا ہے. پولیس کی بھاری نفری نے شہباز شریف کی رہائش گاہ کا محاصرہ کر لیا ہے. گزشتہ روز بھی نیب کی ٹیم کی جانب سے 96 ایچ مال ٹاؤن پر چھاپا مارا گیا تھا. نیب نے اپنے بیان میں کہا کہ نیب لاہور کی ٹیم حمزہ شہباز کی آمدن سے زائد اثاثہ جات اور مبینہ منی لانڈرنگ کے کیس میں ٹھوس شواہد کی بنیاد پر گرفتاری کے لیے گئی. تاہم حمزہ شہباز کے گارڈز کی جانب سے وہاں پر کچھ مظاہرہ کیا گیا. نیب ٹیم کو باقاعدہ زد و کوب کیا گیا اور اس کا مقدمہ بھی نیب کی جانب سے درج کرایا گیا ہے. اور اس پر جب وہاں پر کارکنان مسلم لیگ نون کے موجود تھے تو ان کی جانب سے بھی مزاحمت کی گئی اور جس کی وجہ سے نیب ٹیم کو واپس جانا پڑا. لیکن نیب ٹیم آج پھر یہاں پر پہنچی ہے اور ان کا کہنا ہے کہ آج وہ حمزہ شہباز کو گرفتار کریں گے. پولیس کی بھاری نفری بھی ان کے ہمراہ موجود ہے اور ترجمان مسلم لیگ نون پنجاب ملک احمد خان نے بھی یہ تصدیق کی ہے کہ نیب ٹیم شہباز شریف کی رہائش گاہ پر دوبارہ آئی ہے. نیب ٹیم نے حمزہ شہباز کی گرفتاری کے لیے 96 ایچ مال ٹاؤن پر گزشتہ روز بھی چھاپا مارا تھا اور آج پھر صبح وہ یہاں پر پہنچے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ آج وہ حمزہ شہباز کو گرفتار کریں گے. ذرائع کے مطابق نیب کی 8 سے 10 رکنی ٹیم تھی جو گزشتہ روز شہباز شریف کی رہائش گاہ پر پہنچی تھی اور اس موقع پر حمزہ شہباز سے سوالات بھی کیے گئے تھے. ان کے گھر پہ جو موجود تھا سب کچھ اس کی چھان بین بھی کی گئی لیکن کچھ ان کو نہیں ملا، جس کے بعد نیب ٹیم کو وہاں سے جانا پڑا. وہاں پر مسلم لیگ نون کے کارکنان بھی موجود تھے جو کہ مزاحمت کرتے رہے. نیب حکام کا کہنا ہے کہ نیب ٹیم کو مال ٹاؤن میں لیگی کارکنان نے زد و کوب کیا، مزاحمت کا سامنا رہا اور نیب ٹیم پر تشدد بھی کیا گیا، جس کے بعد آج نیب کی جانب سے اس کے خلاف مقدمہ بھی درج کرایا گیا ہے اور مقدمہ نیب کے ڈرائیور ممتاز حسین کی درخواست پر تھانہ مال ٹاؤن میں درج کرایا گیا ہے. آپ کو بتائیں کہ رہنما مسلم لیگ نون حمزہ شہباز نے کل میڈیا سے گفتگو بھی کی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا اور ایسا لگا جیسے کہ وہ دہشت گرد ہیں. انہوں نے کہا تھا کہ جب بھی انہیں نوٹس ہوا وہ تمام تحفظات کے باوجود بھی پیش ہوئے تھے. پاکستانیوں کو انہوں نے کہا وہ بتانا چاہتے ہیں کہ ان کی بیٹی زندگی اور موت کی کشمکش میں تھی اور لیکن ایسی کیا قیامت ٹوٹ پڑی کہ ان کے گھر پر دھاوا بولا گیا. اور آج تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ نیب کی ٹیم نے 96 ایچ کا اس وقت محاصرہ کر لیا ہے اور وہاں پر لاہور پولیس کے 6 دستے بھی موجود ہیں جبکہ اینٹی رائٹس فورس بھی وہاں پر موجود ہے تاکہ کسی قسم کی مزاحمت کا سامنا نہ کرنا پڑے. کیونکہ جب کل گزشتہ نیب کی ٹیم نے وہاں پر چھاپا مارا تھا تو نون لیگی کارکنان کی بڑی تعداد وہاں پر موجود تھی اور ان کو حمزہ شہباز کی گارڈز کی جانب سے بھی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا تھا. آج نیب کا یہ موقف ہے کہ وہ پوری ٹھوس ثبوت کے ساتھ وہاں پر پہنچے ہیں اور انہوں نے حمزہ شہباز کی گرفتاری کے لیے ان کے پاس تمام تر ثبوت موجود ہیں اور آج وہ حمزہ شہباز کو گرفتار کر لیں گے. بالکل، پولیس کی بھاری نفری نے شہباز شریف کی رہائش گاہ کا محاصرہ کر لیا ہے. نیب ٹیم وہاں پر موجود ہے اور ان کا کہنا ہے کہ وہ حمزہ شہباز کو آج گرفتار کریں گے اور گزشتہ روز بھی نیب ٹیم کی جانب سے حمزہ شہباز کی گرفتاری کے لیے 96 ایچ مال ٹاؤن پر چھاپا مارا گیا تھا اور نیب ٹیم کو وہاں پر کچھ مزاحمت کا سامنا بھی کرنا پڑا، جس کے بعد نیب ٹیم وہاں سے روانہ ہو گئی. کوئی گرفتاری عمل میں نہیں آئی تھی اور آج صبح پھر سے نیب ٹیم یہاں پر پہنچی ہے اور ان کا کہنا ہے کہ حمزہ شہباز کو گرفتار کریں گے. گزشتہ روز جب
वो गिरफ्तारी के लिए पहुंचे थे तो उन्होंने हमजा शहबाज से कुछ सवालात भी किए, जिसके बाद वो वहां से रवाना हो गए और जो नून लीगी कारकुनान वहां पर मौजूद थे उनकी जानिब से कुछ मुज़ाहमत की गई और उनकी जानिब से वहां पर शदीद मुजाहरा किया गया, एहतजाज किया गया और कोई गिरफ्तारी इस वजह से अमल में नहीं आई। नैब टीम को वहां से रवाना होना पड़ा और नैब टीम का कहना है कि उनको ज़दोकोब किया गया, उन पर तशद्दुद भी किया गया। इसका मुकदमा भी आज दर्ज कर लिया गया है। तर्जुमान वज़ीर आला पंजाब शहबाज गिल साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। शहबाज गिल साहब, कहिएगा, आज एक बार फिर से नैब टीम पहुंची है गिरफ्तारी के लिए, मजीद क्या बताएंगे इस मुतालिक? जी बहुत शुक्रिया। जैसा कि मैंने आपको कल आपकी खिदमत में अर्ज किया था कि नैब एक इंडिपेंडेंट अदारा है, आज़ाद अदारा है, वो अपने मामला खुद अपने आइन के तहत, कानून के तहत करता है। आज नैब के अदारे में आप ही से हमें पता चल रहा है, हमें डायरेक्टली वो बताने के ना पाबंद है, ना वो हमारे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के किसी सूरत भी वो ऑपरेशनली या किसी चीज में हमारे वो अंडर आते हैं। तो उन्होंने एक अपना फैसला दोबारा से आज किया है और वो ये अरेस्ट करने गए हैं। अगर आप कोई पॉलिटिकल नेचर का इसमें सवाल मेरे से पूछेंगी तो वो मैं जवाब दूंगा, लेकिन नैब का जो ऑपरेशनल साइड है उस पर तो मैं जवाब नहीं दे सकता क्योंकि नैब एक इंडिपेंडेंट अदारा है। अच्छा शहबाज गिल साहब, आपने जिस तरह की कहा पॉलिटिकल नौयत का, कल मुस्लिम लीग नून की जानिब से कहा गया था कि बाकायदा कोर्ट की जानिब से 10 दिन की पहले इत्तला दी जाती है, उनके पास 10 दिन का टाइम होता है गिरफ्तारी के लिए, तो इसके ऊपर आपका क्या मौक़िफ़ है? ये तो अब आपकी मेहरबानी है, अल्लाह के कल से आपको पता है, और जब मीडिया में हमें एक बात का पता हो और हम फिर भी बार बार वो सवाल पूछे तो मेरे ख्याल में ये एक मुनासिब रवैया नहीं है। कल आप ही के चैनल पर मैं ये बता चुका हूँ और आपको मेरे अलावा भी 100 और बेहतर पढ़े लिखे लोगों ने बताया होगा कि 27 मार्च को सुप्रीम कोर्ट एक फैसला दे चुकी है कि नैब किसी को किसी वक्त भी गिरफ्तार कर सकती। जब ये बात आपके इल्म में आ गई और आप दोबारा ये सवाल पूछ रहे हैं तो फिर तो माजरत के साथ ये लगता है कि आप उनके एजेंडे का सवाल पूछ रहे हैं। अच्छा शहबाज गिल साहब, अच्छा आपने कहा कि पॉलिटिकली कोई आपसे सवाल करें, तो हमजा शहबाज ने कल ये जब तमाम कार्रवाई हुई तो उसके बाद उन्होंने कहा कि नैब की शर्मनाक हरकत के बाद किसी की इज्जत महफूज नहीं रही और ये भी कहा कि इमरान नियाजी चोर डाकू ढूंढ रहे हैं तो अपनी काबीना में ढूंढें। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए बात ये है कि ये पुराना वतीरा है इनका, जो कि बहुत ही माजरत के साथ बहुत ही एक शर्मनाक रवैया है, मैं यही कहूँगा। उसकी वजह ये है कि इनसे ये पूछें कि नैब तो अब एक्टिव हुई है, उसमें हमारे लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है, इनके लोग भी गिरफ्तार हुए हैं, जो कि बड़ी हौसला अफजा बात है। भले हमारी पार्टी के और लोग भी हों, अगर किसी ने गलत किया है, हम नैब के खिलाफ ऐसी ना जुबान इस्तेमाल करेंगे, ना क्रिटिसाइज करेंगे, ना ही जब नैब किसी को अरेस्ट करने आएगी तो वो वहां पे पार्टी के तौर पर किसी सूरत भी हम किसी किस्म की मज़ामत करेंगे। अब सबसे पहले तो ये बताइए कि जब नैब एक कानून के तहत इनको गिरफ्तार करने आई और इन्होंने मज़ामत की, ये एक अपोजिशन लीडर हैं, किस तरह का ट्रेंड सेट कर रहे हैं। अगर कोई और मज़ामत करता तो आप और मैं उसे किस तरीके से हम उसके सियासी तौर पर चिड़े उड़ा देते। इनको कल से किसी ने पूछा है भले कि ये किस कदर इन्होंने शर्मनाक हरकत की कि इन्हें स्टेट का एक अदारा जो आज़ाद अदारा है वो गिरफ्तार करने आता है और ये घर पे उसके खिलाफ रेजिस्टेंस करते हैं, लोगों के कपड़े फाड़ते हैं, लोगों को ज़दोकोब करते हैं, जान से मारने की धमकियां देते हैं और उसके बाद कहते हैं कि करप्ट लोग ढूंढने तो दूसरी तरफ। तो बिल्कुल जनाब, करप्ट लोग अगर दूसरी तरफ है तो उनको भी पकड़ा जाए। हम तो कहते हैं पकड़ा जाए, अगर मैंने को करप्शन किया मुझे पकड़ा जाए, इन्होंने ठीक है। आप कहते हैं कि दोनों साइडों पे जहां भी करप्ट लोग हैं उनको पकड़ा जाए। बहुत शुक्रिया तर्जुमान मुस्लिम लीग वजीर आला पंजाब शहबाज गिल साहब जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करने के लिए। उस्मान भट्टी जियो न्यूज़ के नुमाइंदा हमारे साथ मौजूद हैं। जी उस्मान, इस वक्त ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है 96H के बाहर? जी अब ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि जो नैब हुकाम है आज वो भारी नफरी के साथ जो है पुलिस की यहाँ पर 96 है जो कि मियां मोहम्मद शहबाज की रिहाइश का है वहाँ पर पहुंचे हैं। और आज जो नैब की स्ट्रेटजी ये है कि नैब ने अभी तक नॉक करके किसी को अंदर से बुलाया नहीं, मगर जो हमारे ज़राए हैं उनके मुताबिक ये है कि आज नैब एहलकार और पुलिस एहलकार जो 96H की दीवारें हैं वो खुलांग कर अंदर जाएंगे और वो जो भी अपनी गिरफ्तारी मियां हमजा शहबाज की गिरफ्तारी करना चाहते हैं वो गिरफ्तारी करेंगे। अभी जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग के कारकुनान हैं उनको जैसे ही इत्तला मिली वो पहुंचना शुरू हो गए हैं, मगर आज यूं लगता है जैसे कोई मुज़ाहमत का सामना करना पड़ सकता है पाकिस्तान मुस्लिम लीग के कारकुनान को, नैब एहलकारों को। मगर नैब हुकाम का ये कहना है कि हमारे पास तो शवाहिद हैं जिसकी वजह से उन्होंने कल प्रेस रिलीज भी जारी की कि मियां हमजा शहबाज के खिलाफ हमारे पास ठोस शवाहिद है कि मियां हमजा शहबाज ने जो है वो हमने से ज्यादा फसादात बनाए और करप्शन की, जिसकी बुनियाद पर हम उनको गिरफ्तार करना चाहते हैं। जबकि कल पाकिस्तान मुस्लिम लीग की जानिब से जो लॉयर विंग था उन्होंने ये
نیب حکام کو آگاہ کیا کہ ہائی کورٹ کے آرڈر ہیں کہ 10 روز پہلے آگاہ کرنا پڑے گا، مگر کل تو نیب حکام کی ٹیم چلی گئی تھی، مگر آج جو دیکھنے میں نظر آ رہا ہے کہ نیب حکام جو ہے وہ پوری تیاری کے ساتھ آئے ہیں اور وہ آج جو گرفتار کرنا چاہتے ہیں میاں حمزہ شہباز شریف کو وہ گرفتاری عمل میں لائیں گے۔ نیب حکام کے ساتھ آج پولیس اہلکاروں کی بڑی تعداد ہے۔ کل جب نیب حکام کی ٹیم یہاں پر پہنچی تھی تو جو پولیس اہلکار تھے ان کی تعداد زیادہ سے زیادہ 10 یا 15 ہوگی، مگر آج جو ہے وہ زیادہ تعداد میں پولیس اہلکار نیب حکام کے ساتھ آئے ہیں اور ہمارے ذرائع کے مطابق نیب حکام کو اگر اندر جانے کی اجازت نہیں دی جاتی تو وہ نیب حکام جو ہے وہ 96H جو کہ صدر پاکستان مسلم نون میاں محمد شہباز شریف کی رہائش کا ہے اس کی دیواریں پھلان کر اندر جا سکتے ہیں، اور مسلم نون کے جو لائر ونگ ہے، جو مسلم نون کے لائر ہیں، اس کے علاوہ جو کارکنان ہیں وہ بھی اب ان کو کال دے دی گئی ہے۔ جیسے انہوں نے ٹی وی پر سنا تو وہ بھی اب وہاں پہنچنا شروع ہو گئے ہیں اور یوں لگتا ہے جیسے کوئی نہ کوئی مزاحمت کا سامنا جی۔ اچھا عثمان بھٹی یہ بتائے گا، نیب ٹیم کی جانب سے اندر جانے کی کوشش کی گئی ہے، اس کے بعد جو مسلم لیگ نون کے وہاں پر ترجمان یا رہنما موجود ہیں ان کی جانب سے کیا ری ایکشن تھا، اور کارکنان کتنی تعداد میں ابھی یہاں پر پہنچ چکے ہیں؟ جی کل دیکھا گیا کہ جیسے پاکستان مسلم یونین کے کارکنان کو معلوم ہوا کہ جو نیب حکام ہیں انہوں نے میاں محمد شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے گھر پر چھاپا مارا ہے اور نیب حکام کی ٹیم جو ہے وہ گھر کے اندر گھس گئی ہے، تو ان میں کافی غصہ پایا جاتا تھا۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جب نیب حکام کی ٹیم گھر سے باہر نکلی تو جو نیب کے وہاں کے کل کی ٹیم کے انچارج تھے ایڈیشنل ڈائریکٹر چودھری اصغر جو کہ سیکورٹی اینڈ ویجیلنس کے انچارج ہیں، تو جب وہ نیب حکام کی ٹیم گھر سے باہر نکلی تو ان کا یہی کہنا تھا کہ جو سیکورٹی گارڈز ہیں میاں محمد حمزہ شہباز کو شہباز شریف کے انہوں نے ہمارے سے بدتمیزی کی ہے، جبکہ مسلم نون کے کارکنان کا کہنا تھا کہ کسی نے کوئی بدتمیزی نہیں کی، یہ نیب حکام اپنے سے بات بنا رہی ہے۔ مطلب کہ کافی غم و غصہ دونوں طرف تھا، نیب حکام کی طرف سے بھی اور پاکستان مسلم نون کے کارکنان کی طرف سے۔ ٹھیک ہے عثمان بھٹی، آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا۔ اس وقت ہمیں جوائن کیا ترجمان مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب صاحبہ نے، بہت شکریہ جی، آپ نے جیو نیوز کے لیے وقت نکالا۔ اس وقت آج دوبارہ نیب کی ٹیم پہنچی اور کافی بھاری نفری کے ساتھ پہنچی ہے، تو کیا کہیں گے آپ؟ جی نیب کی ٹیم کے پہنچنے کے بارے میں تو ابھی آپ کو شہباز گل صاحب ترجمان نیب جو ہے 2 درجن رکھے ہوئے حکومت نے اس کے بارے میں بتا دیا ہے، لیکن یہ ریاستی دہشت گردی جو اس وقت کی جا رہی ہے نیب کی طرف سے، لاہور ہائی کورٹ کے فیصلہ ہونے کی موجودگی میں نیب اریسٹ نہیں کر سکتی، یہ غیر قانونی ہے، اور نیب سپریم کورٹ گئی ہوئی ہے۔ سپریم کورٹ نے اس فیصلے پہ کوئی آرڈر نہیں دیا اور سپریم کورٹ کی تشریح کو اپنی منشا کے اوپر انٹرپریٹ نہیں کیا جا سکتا۔ وہ سفیشینٹ ایویڈنس کیوں نہیں حمزہ شہباز کے سامنے رکھے گئے جو ایک دم نکال لیے گئے منی لانڈرنگ کے جب وہ پیشی پہ پیش ہوئے۔ دوسری طرف میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ جب کھلم کھلا سرین وزیر اعظم عمران خان نے کل کھڑے ہو کر قبائلی علاقوں میں جو تقریر کی کہ میں ساری اپوزیشن کو جیلوں میں ڈالوں گا، میں آیا ہی صرف ان کو جیلوں میں ڈالنے ہوں، تو یہ ان کی کارکردگی نیب کی صورت میں آپ کے سامنے اس وقت ٹی وی اسکرین پر ہے۔ یہ جو اس طرح کی اسٹنٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جان بوجھ کر اپنی نااہلی نالائکی عوام پہ ظلم جو ہو رہا ہے اس سے نظر ہٹانے کے لیے کی جا رہی ہے، اور یہ عمران صاحب کی جو کارکردگی ہے وہ اسکرین پہ آپ لوگ سامنے دیکھ رہے ہیں۔ نہ کوئی قانون ہے اس ملک میں جو اس وقت وزیر اعظم ہے، اور سب کو جیلوں میں ڈالنے کے لیے یہ ریاستی دہشت گردی کی جا رہی ہے، یہ غیر قانونی ہے۔ حمزہ شہباز کو لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کی موجودگی میں نہیں گرفتار کیا جا سکتا، اور کل جو نیب کا اعلانیہ یہاں سے جانے کے بعد آیا اس میں جو جھوٹ بولا گیا، یہاں سامنے آپ کے سکرینز کے سامنے سارے پاکستان کے میڈیا کھڑا تھا، یہاں سے نیب کی ٹیم ان کے گیٹ سے نکلی اور انہوں نے کہاں دہشت گردی جو حمزہ صاحب کے گارڈ سے کی، کون سی گنڈا گردی، وہ بتاتے نا میڈیا کو، وہ بتاتے کہ یہ دہشت گردی اور تشدد ہم پہ ہوا ہے۔ جب ان سے آپ لوگوں نے پوچھا تو انہوں نے کہا حمزہ بھائی کو ملنے آئے تھے، تو پھر چائے پی کر باہر آئے تھے تو اندر دہشت گردی اور گنڈا گردی جو ہوئی تھی وہ میڈیا کو دکھانے میں قاصر رہے۔ لیکن یہ جھوٹ کا جو نیریٹو ہے، یہ جو اصل میں عمران خان کا جو بیانیہ ہے، اور عمران خان نے جو کہا ہے کہ یہ نیب کو عمران خان صاحب استعمال کر رہے ہیں ریاستی دہشت گردی، پہلے کنٹینر پر چڑھ کے ریاست کو دھمکاتے تھے، آج کنٹینر سے اتر کے کرسی پر آ کر ریاست کو استعمال کر رہے ہیں اپوزیشن کو جیلوں میں ڈالنے کے لیے۔ اچھا مریم صاحبہ یہ بتائیے گا کہ حمزہ شہباز کو کال اپ نوٹس کب ملا اور ان کو کب جانا ہے، اور اس متعلق کیا ڈیٹیلز ہیں؟ کوئی کال اپ نوٹس جو نیب نے کل دکھایا کسی قسم کا نہ وکیل کو موصول ہوا نہ حمزہ صاحب کو موصول ہوا۔ حمزہ صاحب ہر پیشی پہ، یہاں تک کہ وہ اپنی بیٹی بیمار کو لندن چھوڑ کے اگلے دن نیب کی پیشی تھی، ڈیڈ لائن تھی، وہ واپس آئے، انہوں نیب میں پیش ہوئے، کوئی کال اپ نوٹس اس کے بعد نہیں ملا۔ اور اب کل جو سکرین سے دیکھا ہے ہم نے
کہ 9 تاریخ کو شہباز شریف اور حمزہ صاحب کو بلایا، اس کا نوٹس بھی ابھی تک نہ وکیل کو موصول ہوا ہے اور نہ حمزہ صاحب کو موصول ہوا ہے۔ یہ اس شخص کے ساتھ ہو رہا ہے جو ہر پیشی پہ پیش ہوتا رہا، تعاون کرتا رہا، لیکن اگر انکوائری اور انویسٹیگیشن کے دوران کسی کو اریسٹ کرنا ہے تو وزیر اعظم عمران خان کو اریسٹ کریں، اگر نہیں تو یہ سرین سیاسی انتقام ریاست کو استعمال کرتے ہوئے عمران خان صاحب جان بوجھ کر اپنی نالائکی اور عوام کو بے وقوف بنانے کے لیے کر رہے ہیں، اور عوام یہ بے وقوف اب نہیں بنے گی۔ 5 سال جھوٹ بول کر بے وقوف بنایا اور اب اس قسم کے سٹنٹس کر عوام کو اپنی کل سارا دن ڈائیورژن رہی نیوز کی اس سٹنٹ کی طرف، آج پھر یہ کوشش کی جا رہی ہے۔ ترجمان شہباز گل صاحب اگر نیب آزاد ہوتی تو اس کی ترجمانی شہباز گل، فواد چودھری اور عمران خان کر رہے ہوتے۔ ٹھیک ہے مریم صاحبہ، لیکن پی ٹی آئی کا یہ موقف ہے کہ جی سپریم کورٹ کے نوٹس کے تحت یہ نیب کی ٹیم وہاں پر آئی ہے اور گرفتاری عمل میں لائے گی، تو اس میں ایک تضاد پائے جاتا ہے، جبکہ آپ کہہ رہی ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ کا بھی آرڈر ہے۔ دیکھیں سپریم کورٹ، لاہور ہائی کورٹ کا جو آرڈر ہے اس کے خلاف نیب سپریم کورٹ گئی ہوئی ہے، سپریم کورٹ نے اس کے اوپر کوئی آرڈر ایشو نہیں کیا، نہ نیب کے آرڈر کو سیٹ اسائڈ کیا ہے۔ سپریم کورٹ کا سفیشینٹ ایویڈنس کا جو آرڈر ہے اس کو اپنی منشا کے مطابق نیب انٹرپریٹ کرنے کی کوشش نہ کرے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ گمشدہ ایپلیکیشن کو نیب ذرائع کی طرف سے میڈیا کو دے دیا جاتا ہے، لوگوں کی تصدیق ہوتی ہے، میڈیا ٹرائل ہوتا ہے، لیکن جو سفیشینٹ ٹھوس ایویڈنس ہے نہ وہ کورٹس میں پیش کیا جاتا ہے، نہ وہ انویسٹیگیشن کے دوران لوگوں کے سامنے رکھا جاتا ہے، وہ صرف نیب کی تجوری میں رہتا ہے۔ اچھا مریم صاحبہ یہ بتائیے گا کہ حمزہ شہباز نے کہا کہ وہ آج کے اقدام کو جو گزشتہ روز واقعہ پیش آیا تھا اس کو ہر فورم پر چیلنج کریں گے، مسلم لیگ نون کا اگلا لاہے عمل کیا ہوگا؟ دیکھیے ہم قانونی طریقہ، میں نے جیسے پہلے آپ کو کہا کہ جھوٹ بول کر یہ غیر قانونی کام عمل میں لایا جا رہا ہے، ہم قانونی طریقے سے، ہم نے کل بھی یہی کیا، مشاورت کی، ہم پہ یہ الزام لگا گنڈا گردی اور دہشت گردی کا، اور جو نیب ذرائع دے رہا ہے خبر فواد چودھری کو، جو نیب ذرائع دے رہا ہے ٹی وی کو خبر، وہ فضل داد صاحب جن کا نام لیا جا رہا ہے، وہ 40 سال پہلے بڑے میاں صاحب میاں شریف صاحب کے ملازم تھے، جن کو نیب نے بھی، جن کو مشرف نے بھی اریسٹ کیا تھا، ان کا پورا ٹرائل ہوا تھا، ان کا ایکویٹل ہوا تھا، اس کے بعد دوبارہ سے ان کو اریسٹ کیا گیا، کیونکہ اصل میں تو مشرف کی حکومت ہے، اصل میں تو ایک عامر کی حکومت ہے، کابینہ میں کون سے لوگ بیٹھے ہیں، دائیں بائیں ساری مشرف کی ٹیم بیٹھی ہے، اور عمران خان صاحب کی جو ذہنیت ہے وہ بھی عامرانہ ہے، اس لیے یہ دوبارہ سے فضل داد صاحب کا، عباس صاحب کا نام لیا جا رہا ہے، جو عجیب نام لے کر اس کو کنٹروورشل بنایا جا رہا ہے۔ جو چیزیں نیب ٹی وی کو اور فواد چودھری کو ذرائع سے دیتا ہے وہ ذرا حمزہ صاحب کے بھی سامنے رکھ دیں وہ ٹھوس شواہد، تو سپریم کورٹ کی جو تشریح ہے اس کو اپنی منشا کے لیے استعمال کر کے ریاستی دہشت گردی عمران صاحب اس وقت ٹی وی اسکرین پہ مناظر نظر آ رہے ہیں وہ کر رہی ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ مریم اورنگزیب صاحبہ، جیو نیوز سے گفتگو کر رہی تھی، ان کا کہنا تھا کہ ہم یہ قانونی جنگ لڑیں گے، اور ہمارے اوپر ایک الزام لگایا گیا کہ کل ہم نے غنڈہ گردی یہاں پر کی، ایسا کوئی بے بنیاد الزام تھا، اور آج بھی جو یہاں پر پولیس کی نفری پہنچی ہے ان کا کہنا ہے کہ ہم قانونی طور پر اس کو سارے معاملے کو ٹیک اپ کریں گے۔ پولیس کی بھاری نفری نے شہباز شریف کی رہائش گاہ کا محاصرہ کر لیا ہے، مزید جانیں گے جیو نیوز کے نمائندے ریاض شاکر سے۔ ریاض بتائیے گا آپ کی تفصیلات کیا ہیں؟ جی، حمزہ شہباز شریف نے گزشتہ روز جو نیب نے ان کی رہائش گاہ پر چھاپا مارا تھا اس کے حوالے سے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا اور یہ درخواست دائر کی ہے کہ جو نیب نے ان کے گھر چھاپا مارا وہ لاہور ہائی کورٹ کے حکم کی صریح خلاف ہے، لہٰذا عدالت جو ہے وہ نیب کے چھاپے کو غیر قانونی قرار دے، اور نیب جس مبینہ وارنٹ گرفتاری کو لے کر ان کے گھر آئی ہے اس کے حوالے سے عدالت اس وارنٹ کو معطل کرے۔ حمزہ شہباز شریف کا یہ کہنا تھا کہ لاہور ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ دے رکھا ہے کہ انہیں گرفتار کرنے سے 10 دن پہلے انہیں باقاعدہ آگاہ کیا جائے، لیکن نیب اچانک ان کے گھر میں گھسی اور انہیں گرفتار کرنے کی کوشش کی، اور جس کا اظہار بھی انہوں نے بعد پریس ریلیز میں کیا۔ لہذا ایک تو نیب نے چادر اور چار دیواری کے تحفظ کو پامال کیا اور دوسرا لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کی خلاف ورزی کی ہے، اس لیے عدالت نیب کے خلاف کارروائی کرے اور جو وارنٹ گرفتاری ہے انہیں معطل کیا جائے۔ ٹھیک ہے، ریاض شاکر ہمیں بتا رہے تھے کہ حمزہ شہباز نے نیب کے چھاپے کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے۔ درخواست حمزہ شہباز نے ایڈوکیٹ امجد پرویز کی وساطت سے دائر کی ہے، اور نیب نے غیر قانونی طور پر چھاپا مارا، یہ موقف ہے درخواست میں حمزہ شہباز کا۔ ہائی کورٹ پہلے حمزہ شہباز کو گرفتاری سے نیب کو آگاہ کرنے کا کہہ چکی ہے، عدالت وارنٹ گرفتاری کو فوری معطل کرے یہ استدعا کی گئی ہے، جبکہ نیب کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی عمل میں لائی جائے۔ نیب کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی عمل میں لائی جائے۔ حمزہ شہباز نے نیب کے چھاپے کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے۔ درخواست حمزہ شہباز نے ایڈوکیٹ امجد پرویز کی وساطت سے دائر کی ہے۔ نیب نے غیر قانونی طور پر چھاپا مارا، حمزہ شہباز نے درخواست میں یہ استدعا کی ہے۔
आपको बताएं कि हमजा शहबाज ने नैब के छापे को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया है। पुलिस की भारी नफरी ने शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह का मुहासरा कर लिया है। उस्मान भट्टी हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। उस्मान भट्टी, बताइएगा अभी क्या सिचुएशन है वहां पर? नैब टीम अब भी घर के बाहर ही मौजूद है? जी, नैब हुकाम की जो टीम है वो पुलिस की भारी नफरी के साथ अभी भी वहां पर मौजूद है। इस दफा नैब हुकाम की तरफ से स्ट्रेटेजी ये चेंज की गई कि कल नैब हुकाम की जो टीम थी वो घर के अंदर घुस गई थी, मगर आज नैब की जो टीम है उन्होंने कॉर्डन ऑफ सारा एरिया कर लिया है। अभी कुछ देर पहले मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सदर है, उनके तर्जुमान जो अताउल्लाह है वो अभी आए हैं। उन्होंने बाहर मीडिया से बात करते हुए यही कहा है कि जब तक नैब हुकाम हमें सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर नहीं दिखाएंगे, क्योंकि हाई कोर्ट से ये डायरेक्शन दी गई हुई है कि जब भी हमजा शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी करेंगे वो 10 रोज कबल बताएंगे, और जब तक हमें नैब हुकाम की टीम नहीं बताएगी कि सुप्रीम कोर्ट के कोई ऑर्डर है कि आप हमजा शहबाज की गिरफ्तारी कर सकते हैं, तब तक हम इन्हें अलाउ नहीं करेंगे। और देखने में जो नजर आ रहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग के जो कारकुनान हैं वो बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पहुंचना शुरू होने लगे हैं। उस्मान भट्टी, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज्जियाकार मजहर अब्बास साहब ने। मजहर साहब, आपके सामने ये तमाम तर मामला, कल भी नैब की टीम वहां पर पहुंची थी और आज जो कहा जा रहा है कि नैब की टीम के साथ 6 पुलिस के दस्ते भी हैं, एंटी राइट्स फोर्स भी, और ठोस सबूत है नैब के पास, वो कह रही है आज हम हमजा शहबाज को गिरफ्तार करेंगे। तो क्या कहना है आपका? जी, मेरा ख्याल है ये एक्सपेक्टेड था। ये जो कल जो कुछ भी हुआ उसके बाद जाहिर है नैब के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि वो ये साबित करें कि जी उन्होंने वो जो कल आए थे वो बिल्कुल दुरुस्त आए थे। उनके पास बकौल नैब जराए कि उनके पास वारंट भी थे, और आज वो क्योंकि कल भी उन पे एक तनकीद हुई थी कि जी अगर आए तो आप गिरफ्तार क्यों नहीं किया, तो आज वो मजीद नफरी लेकर आए हैं। मुझे लग ये रहा है कि सूरत हाल कहीं ज्यादा खराबी की तरफ ना चली जाए। तो मेरा ख्याल है देखना ये है, और मेरा ख्याल है हमजा शहबाज साहब को गिरफ्तारी दे देनी चाहिए। उसके बाद उनको एक कानूनी रास्ता इख्तियार करना चाहिए, और कानूनी रास्ता इख्तियार करने के लिए वो जाहिर है अगर वो समझते हैं कि लाहौर हाई कोर्ट के फैसले की वायलेशन है तो उनको कंटेम्प्ट के चीजें भी नजर आती हैं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी फाइल कर सकते हैं। नैब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का सहारा ले रही है, तो ये कानूनी लड़ाई जरूर है, और साथ में सियासी लड़ाई अपनी जगह मुस्लिम लीग नून लड़ती रहे। लेकिन नजर ये आ रहा है कि गालिबन वो ये चाहते हैं कि नैब जो है वो बाय फोर्स उनको ले जाए, अंदर दाखिल हो, और उसको वो जाहिर है सियासी तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है नैब ने ये फैसला कर लिया है कि वो शायद आज लेकर ही जाएंगे। अब देखना ये है कि ये इस सूरत में कहीं कोई क्लैश ना हो जाए और कहीं कोई कैजुअलिटीज वाला सूरत हाल ज्यादा खराब ना हो जाए, इसलिए नैब को भी देखना है। हुकूमत बहरहाल इस चीज का सहारा लेगी कि जी नैब उनके इख्तियार में नहीं है, नैब गैर जानिबदार इदारा है, लेकिन मुस्लिम लीग नून बहरहाल ये समझती है कि नैब के जरिए जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत मुस्लिम लीग नून और अपोजिशन को दबाने की कोशिश कर रही है। अपोजिशन को दबाने की कोशिश कर रही है। सीनियर एंकर और तज्जियाकार मुनीफ फारूक साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। मुनीफ फारूक साहब, आज एक बार फिर से नैब टीम वहां पर पहुंची है, मुहासरा कर लिया है हमजा शहबाज के घर का, और हमजा शहबाज ने नैब के छापे को लाहौर हाई कोर्ट में भी चैलेंज कर दिया है। कानूनी पॉइंट्स क्या हैं इस केस में? देखिए, हमजा शहबाज शरीफ साहब का जो मामला है के अंदर क्योंकि वो एक स्पेसिफिक मामला है, हाई कोर्ट की जो ऑर्डर है जो कि नवंबर में आया था 2018 में हमजा शहबाज शरीफ के मुकदमात के हवाले से खुसूसी तौर पर नैब का जो मामला था, उसमें जो एक स्पेसिफिक ऑर्डर है हाई कोर्ट का वो इन फील्ड है, और उसका ताल्लुक गलत तरीके से जोड़ा जा रहा है जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली एक फैसला दिया है। देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है वो एक जनरल फैसला है जिसमें उन्होंने तयन किया है कि नैब के इख्तियारात का। हमजा शहबाज शरीफ साहब का जो मामला है उन्होंने वो एक स्पेसिफिक मामला है जिसमें उन्होंने अदालत से एक हुक्म लिया हुआ है। बहुत अच्छा हो अगर नैब के पास इररिफ्यूटेबल एविडेंस है, और जिन 2 लोगों का जिक्र हो रहा है कि फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट ने उनके बारे में डिटेल्स दी, फिर नैब ने इसके ऊपर इंक्वायरी की और उन लोगों को अपनी तहवील में लिया, अगर उन लोगों के तरफ से ऐसे इररिफ्यूटेबल एविडेंस नैब के पास आ गया है और वो चाहता है कि हमजा शहबाज शरीफ साहब को गिरफ्तार करे, तो यही तमाम मवाद उन्हें अदालत में पेश कर देना चाहिए था और अदालत से इसकी इजाजत ले लेनी चाहिए थी। कोई वजह ही नहीं है कि अगर इररिफ्यूटेबल एविडेंस यानी बिल्कुल दुरुस्त एविडेंस मौजूद है नैब के पास, तो अदालत मना करेगी नैब को कि वो हमजा शहबाज शरीफ साहब को गिरफ्तार ना करे।
ये करके नैब ने जो कल सारा मामला था वहां पर रेड करना और हमजा शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करने की कोशिश करना, मैं समझता हूं कि नैब की जो कानूनी मुआवनत है वो निहायत एरोनियस है। नैब को चाहिए था, या वहां पर जितने भी जो बड़े वकला मौजूद होंगे, अव्वल तो उनकी जो कॉम्पिटेंस है नैब की कानूनी की वो इन क्वेश्चन है। रिसेंटली जिस तरह उन्होंने मुकदमात बनाए हैं, जिस तरह से उन्होंने आर्ग्यू किए हैं अदालतों में, उस पर बहुत से सवाल खड़े होते हैं। लेकिन कानूनी पोजीशन जब हम मुल्क के नामवर वकला से जो कानूनी कॉम्पिटेंस रखते हैं, जब उनसे बात करते हैं तो वो इस बात को बड़े क्लियरली बताते हैं कि हमजा शहबाज शरीफ का मामला मुख्तलिफ है, इसलिए क्योंकि उन्होंने एक स्पेसिफिक मामले में अदालत से, हाई कोर्ट से एक हुक्म ले रखा है। नैब के पास इख्तियार है कि वो अगर गिरफ्तार करना चाहता है तो उसी अदालत से इजाजत ले ले और हमजा शहबाज शरीफ को गिरफ्तार कर ले। दूसरी बात बड़ी इंटरेस्टिंग ये है कि अगर आप कल की पूरी कार्रवाई को देखें तो नैब की तरफ से 2 एलामियां आई है। उन एलामियों के अंदर ये जिक्र नहीं किया गया कि एक कॉल अप नोटिस दिया गया, और अगर कॉल अप नोटिस दिया गया और अगले दिन हमजा शहबाज शरीफ नहीं आए, फर्ज कीजिए ये मान भी लिया जाए, तो एक फर्दर कॉल अप नोटिस आप दें। इसको नैब के पास बहुत से जराए हैं, आप उसे फ्लैश करें और बताएं कि हमने हमजा शहबाज शरीफ को आज तलब किया था, वो नहीं आए, लिहाजा हम उन्हें गिरफ्तार करने के लिए अदालत के पास जाएंगे या उन्हें दोबारा कॉल अप नोटिस देंगे। खुद ब खुद आ जाना और फिर वहां पर जो सीन क्रिएट हुआ, मैं बिल्कुल इस बात को कंडोन नहीं करता कि अगर एक कानूनी इदारा है, एक आईनी इदारा है, वो मौजूद है, कानूनी इदारा है वो मौजूद है, और वो अगर हमजा शहबाज शरीफ को अपनी तहवील में लेने आया तो रेजिस्टेंस हुई तो गलत हुआ। नैब के लोगों के साथ अगर मुस्लिम लीग नून के कारकुनान ने बदतमीजी की या उनके काम में मदाखलत की तो वो भी गलत हुआ। लेकिन नैब को अपना कॉन्डक्ट भी तो देखना चाहिए इसके अंदर। अभी कुछ देर पहले मैं सुन रहा था तर्जुमान पंजाब हुकूमत जनाब डॉक्टर शहबाज गिल साहब की, यही एक बहुत बड़ा मसला है कि जब आप सवाल किसी से करते हैं तो उनको उसमें एजेंडा नजर आना शुरू हो जाता है। डॉक्टर शहबाज गिल साहब जैसे और बहुत से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं या तर्जुमान है, उनको पहले थोड़ी कानूनी ब्रीफिंग ले लेनी चाहिए वकला से। उन मामलात के ऊपर बात नहीं करनी चाहिए जिनका उन्हें सिरे से इल्म ही नहीं है। वो सुप्रीम कोर्ट के जिस ऑर्डर की बात कर रहे हैं वो नैब के इस मामले के ऊपर, हमजा शहबाज शरीफ के इस मामले के ऊपर मुल्क के बड़े कानूनी माहिरीन यही कहते हैं कि उस पर अप्लाई नहीं होता। ठीक है मुनीब फारूक साहब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। मजहर साहब भी हमारे साथ ही हैं। मजहर साहब, जिस तरह कि आप डिस्कस कर रहे थे अभी कि आज कहीं मज़ाहमत ना देखने में आए, तो हमारी अभी आपसे कुछ देर पहले बात भी हुई थी मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरीम औरंगजेब साहिबा से। उनका ये मौक़िफ़ था कि हम पर कल भी इल्ज़ाम लगाए, हमारा आज का मौक़िफ़ ये होगा कि हम कानूनी तौर पर इस मामले को टेकअप करेंगे। देखिए, अगर कानूनी तौर पर टेकअप करेंगे तो फिर तो हमजा शहबाज को अपनी गिरफ्तारी दे देनी चाहिए, और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अगर वो समझते हैं लाहौर हाई कोर्ट की वायलेशन हुई है तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में नैब को जो है जाहिर है नैब के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, नैब के खिलाफ हाई कोर्ट एक फैसला दे सकता है कंटेम्प्ट का। दोनों चीजें हैं। अभी जिस तरह मुनीब साहब भी बात कर रहे थे, देखिए आप सिचुएशन को किस तरीके से हैंडल करते हैं और किस तरीके से मिस हैंडल करते हैं। हमजा शहबाज अगेन कहीं छुपे, कहीं जो है फरार नहीं थे कि उनकी गिरफ्तारी मुमकिन नहीं थी, और पिछले 48 घंटे में बल्कि 72 घंटे में जो डेवलपमेंट हुई है उससे मुझे ये लग रहा है कि बात सियासी तसादुम की तरफ जा रही है। जो टेम्परेचर एकदम दोनों तरफ से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अपोजिशन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो है वो थ्रेट किया है कि वो इस्लामाबाद तक मार्च करेंगे। उसके जवाब में इमरान खान साहब का जो रद्द अमल सामने आया है कि इन सबको जेल में डाला जाएगा। उसके बाद की ये डेवलपमेंट के नैब अचानक जो है वो एक केस में एकदम मनी लॉन्ड्रिंग का एस्पेक्ट आ जाता है और उसके अंदर फौरन गिरफ्तारी जो है वो डाल दी जाती है और गिरफ्तार करने पहुंच जाते हैं, और फिर एक सीन क्रिएट होता है। इस पूरी सिचुएशन को नैब भी बहुत अच्छी तरीके से हैंडल करती थी। सबसे अहम बात यह है कि तहरीक इंसाफ जिस तरह का रद्द-ए-अमल जाहिर करती है, एक तरफ नैब को एक गैर जानिबदार इदारा दिखाया जाता है और दूसरी तरफ नैब ने अभी अक्यूज नहीं किया उन्हें 85 to 100 मिलियन डॉलर्स की करप्शन का, या उनपे मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम नहीं लगाया। 85 अरब से 100 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम नैब की तरफ से ऑफिशियली नहीं आया है।
لیکن وزیر اطلاعات کی طرف سے آ گیا ہے. جی تو یہ جو چیزیں ہیں کہ مسلم لیگ نون ایک طرف یہ کہتی ہے کہ ہمارا نیب پہ کوئی اختیار نہیں ہے، دوسری طرف نیب اس طرح ایکٹ کرتی ہے، تیسری طرف مسلم لیگ نون جو ہے ایک دم دفاع کے لیے کھڑی ہو جاتی ہے. یہ جو تحریک انصاف دفاع کے لیے کھڑی ہو جاتی ہے نیب کے، یہ ساری چیزیں میرا خیال ہے اس کا ایک پولیٹیکل آسپیکٹ ہے جو بڑی سنجیدگی سے حکومت کو بھی دیکھنا چاہیے، کیونکہ اپوزیشن کے پاس دیکھیے اپوزیشن تو کرتی ایگریشن ہے، اپوزیشن کے پاس ایگریشن کے علاوہ دوسری چیز نہیں ہوتی. گورنمنٹ ہمیشہ چیزوں کو بہتر ہینڈل کرتی ہے، اور اس سچویشن کے بعد مجھے لگتا یہ ہے کہ 12 اپریل کو جو قومی اسمبلی کا اجلاس ہونے جا رہا ہے. مظہر عباس صاحب آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، منیف فاروق بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. تازہ ترین اپڈیٹ آپ کو دیں کہ سیکرٹری حمزہ شہباز کا کہنا ہے کسی صورت حمزہ شہباز کی گرفتاری ہونے نہیں دیں گے. مسلم لیگ نون کے کارکنان کو 96H مال ٹاؤن پہنچنے کی ہدایات کر دی ہیں. سیکرٹری حمزہ شہباز کا کہنا ہے ہر قسم کی صورتحال کے لیے تیار ہیں. انہوں نے کہا کہ حمزہ شہباز دہشت گرد نہیں جو اس طرح سے گرفتار کیا جائے، ہم جمہوریت پسند لوگ ہیں اور جمہوری طریقے سے جنگ لڑیں گے. سیکرٹری حمزہ شہباز کا یہ کہنا ہے کہ کسی صورت حمزہ شہباز کی گرفتاری ہونے نہیں دیں گے. مسلم لیگ نون کے کارکنوں کو 96H مال ٹاؤن پہنچنے کی ہدایت بھی کر دی ہے. کسی صورت حمزہ شہباز کی گرفتاری ہونے نہیں دیں گے. سیکرٹری حمزہ شہباز کا کہنا ہے کہ مسلم لیگ نون کے کارکنان کو 96H مال ٹاؤن پہنچنے کی ہدایت کر دی ہے. جیو نیوز کے نمائندے اعظم ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں. اعظم ملک بتائیے گا آپ کے پاس کیا تفصیلات ہیں اس متعلق؟ جی دیکھیں، نیب کا جو چھاپا ہے 96H مال ٹاؤن میں حمزہ شہباز کے سیکرٹری ہیں کبیر خان، جیو نیوز کی خصوصی گفتگو میں ان کا یہ کہنا تھا کہ ہراسمنٹ کی جا رہی ہے. حمزہ شہباز کوئی دہشت گرد نہیں ہے جو اس طرح سے پکڑنے آئے ہیں کہ سارے مال ٹاؤن کو سیل کر دیا گیا ہے، اور یہ جمہوری روایات کا تقاضا نہیں. مسلم لیگ نون کے ورکرز سب کچھ دیکھ رہے ہیں اور انہیں 96H مال ٹاؤن پہنچنے کا حکم بھی جاری کیا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ حمزہ شہباز کو کسی صورت گرفتار نہیں ہونے دیں گے، وہ 96H مال ٹاؤن میں ہی موجود ہیں، اور کارکن جو مسلم لیگ نون کے کارکن ہیں وہ یہاں پر پہنچنا شروع ہو گئے ہیں. وہ جمہوریت پسند ہے، جمہوری طریقے کے ساتھ کام کر رہے ہیں، جمہوریت کو ڈیریل نہیں ہونے دیں کہ وہ اپنے قائد کے حکم کے منتظر بیٹھے ہیں. لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ حمزہ شہباز شریف کو اس طرح سے گرفتار کیا جائے، اور وہ نہ ہی ان کو گرفتار ہونے دیں گے. جی ٹھیک ہے اعظم ملک، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں بریف کیا. ابھی ہم آپ کو بتائیں کہ حمزہ شہباز کے وکیل کی تکرار ہوئی ہے نیب حکام کے ساتھ، آئیے وہ آپ کو سنواتے ہیں. I am here to execute the warrant of arrest. I totally understand. With respect to Mr. Hamza Shahbaz Sharif Sahab. I hereby declare his arrest. He is under arrest. Kindly हमें अंदर जाना. Sir, हमारे पास हाई कोर्ट का lawful order है, and your arrest is without lawful authority. Please make it convenient to us. Sir, it won't be possible. उस ऑर्डर को जरा अंडरस्टैंड कर लें, ऑर्डर की कॉपी आपको कन्वे कर देते हैं जी. जी बिल्कुल, मेरे पास सर उनके वारंट ऑफ अरेस्ट की कॉपी है. सर बट ये अनलॉफुल है ना जी, अनलॉफुल है. हमारे पास हाई कोर्ट का ऑर्डर है, हाई कोर्ट का ऑर्डर हमारे पास मौजूद है. सर ये बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ये हमारे पास हाई कोर्ट का ऑर्डर है, ये भी आप कॉपी लेने से. ایڈیشنل ڈائریکٹر نیب چودھری اصغر کی نون لیگ کے وکیل عطا تارڑ سے گفتگو ہوئی ہے. کیا بات ہوئی ہے آپ کو ایک بار پھر سے سنواتے ہیں. I am here to execute the warrant of arrest. I totally understand. With respect to Mr. Hamza Shahbaz Sharif Sahab. I hereby declare his arrest. He is under arrest. Kindly हमें अंदर जाना. Sir, हमारे पास हाई कोर्ट का lawful order है, and your arrest is without lawful authority. Please make it convenient to us. Sir, it won't be possible. उस ऑर्डर को जरा अंडरस्टैंड कर लें, ऑर्डर की कॉपी आपको कन्वे कर देते हैं जी. जी बिल्कुल, मेरे पास सर उनके वारंट ऑफ अरेस्ट की कॉपी है. सर बट ये अनलॉफुल है ना जी, अनलॉफुल है. हमारे पास हाई कोर्ट का ऑर्डर है, हाई कोर्ट का ऑर्डर हमारे पास मौजूद है. सर ये बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ये हमारे पास हाई कोर्ट का ऑर्डर है, ये भी आप कॉपी लेने से. ایک مرتبہ پھر چلیں گے اسی معاملے کے اوپر تجزیہ جاننے کے لیے منیف فاروق صاحب کے پاس. منیف صاحب، جس طرح کہ ابھی ہم نے گفتگو بھی سنوائی ہے، اس میں جو نیب حکام ہیں وہ ایڈیشنل ڈائریکٹر ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ جی ہمارے پاس باقاعدہ ایک کاپی موجود ہے اور ہم یہاں پر اریسٹ کرنے آئے ہیں حمزہ شہباز کو، جبکہ جو ان کے وکیل ہیں نون لیگ کے اصغر وکیل عطا تارڑ، ان کا کہنا ہے کہ ہمارے پاس لاہور ہائی کورٹ کا لافل آرڈر موجود ہے. تو کیا یہ آپ پوری سچویشن دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، یہ عطا تارڑ صاحب جو بات کر رہے ہیں یہ بیسکلی وہی آرڈر ہے جس کا کچھ دیر پہلے ہم ذکر کر رہے تھے
کہ یہ نومبر سے انفیلڈ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ نیب نے اس آرڈر کے خلاف، یہ جو بھی آرڈر ہے، یہ کسی بھی سپیریئر جگہ سے جو کہ ریلیونٹ یہاں پر سپریم کورٹ بنتی ہے وہاں سے سیٹیسفائڈ نہیں ہوا. آرڈر انفیلڈ ہے. نیب جس عدالتی فیصلے کے اوپر رائے کر رہا ہے سپریم کورٹ کے، وہ ایک اور معاملے کے تحت ایک جنرل تعین کیا گیا تھا نیب کے اختیارات کا. آٹومیٹکلی یہاں پر وہ اپلائی نہیں ہوتا، اور جو بات وہ ایڈیشنل ڈائریکٹر صاحب فرما رہے ہیں کہ ان کے پاس ایک اریسٹ وارنٹ ہے، اب یہ وہ اریسٹ وارنٹ ہے جو کہ نیب نے خود جنریٹ کیا ہے، اس کی قانونی حیثیت کیا ہے اس وقت؟ کیونکہ ابھی جیسے مظہر عباس صاحب فرما رہے تھے کہ جو لگ رہا ہے، اور اگر یہ بات ٹھیک ہے کہ وہ اریسٹ کو ریزسٹ کریں گے حمزہ شہباز شریف، تو یہ بات تصادم کی طرف جائے گی. ہاں، یہ علیحدہ بات ہے کہ اگر کیونکہ عدالت میں انہوں نے یہ چھاپا چیلنج کر دیا ہے گزشتہ روز جو ہوا تھا لاہور ہائی کورٹ میں ہی، اگر آج ہی اور ابھی لاہور ہائی کورٹ سے ایسی نظیریں موجود ہیں کہ فوری طور پر سماعت ہو اور کوئی فیصلہ آ جائے ہائی کورٹ سے، یا ہائی کورٹ ان اس چھاپے کو یا ان کے اریسٹ کی جو کاروائی ہے اس کو انلیگل قرار دے دے، تو اس وقت تو ٹینشن ایورٹ ہو سکتی ہے یا کوئی مسئلہ درست ہو سکتا ہے. لیکن یہاں پر آپ دیکھیے کہ یہ بھی فیکٹ ہے کہ آپ ریاست کے ساتھ لڑ نہیں سکتے. یہ ایک ادارہ ہے جس کے ساتھ پولیس بھی موجود ہے، حمزہ شہباز شریف صاحب کو گرفتار کرنے آئے ہیں. گو کہ قانونی پوزیشن بہت کمزور ہے نیب کی. حمزہ شہباز شریف صاحب کی جو قانونی پوزیشن ہے، جو کہ ابھی عطا طارڑ صاحب بھی بتا رہے تھے، وہ اس پر ہیویلی ریلائی کر رہے ہیں کہ ان کے پاس لاہور ہائی کورٹ کا ایک آرڈر ہے جس میں نیب پابند ہے کہ وہ اریسٹ کرنے کے لیے حمزہ شہباز شریف کو پہلے 10 دن پہلے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کرے گی، اور کلیئرلی وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ وہ لاہور ہائی کورٹ سے ان کے اطلاع کرے گی لاہور ہائی کورٹ کو، اور پھر جو اریسٹ کا عمل ہے وہ لایا جا سکے گا. جو باتیں پچھلے 2 یا 3 دنوں میں ہوئی ہیں سیاسی نوعیت کی اپنی جگہ، لیکن اگر آپ محض قانونی معاملات کو سامنے رکھیے تو جو 2 اعلامیے نیب کی طرف سے آئے ان میں کال اپ نوٹس کا ذکر نہیں تھا. اور اتنی کون سی ارجنسی آ گئی تھی کہ اگر آپ نے اریسٹ ہی کرنا ہے آپ ایک اور کال اپ نوٹس دیں؟ ایسا ہے، موجود ہے، نظیریں بھی موجود ہیں. قانونی پوزیشن بھی یہی کہتی ہے کہ اگر ایک جگہ آپ نے اگلے دن کسی کو بلایا اور وہ نہیں آیا تو آپ فردر کال اپ نوٹس کریں. نیب کے پاس بہت سے میڈیم ہیں جس سے آپ اطلاع کریں کہ جی آپ کو اس معاملے کے اندر ہمارے پاس فردر ایویڈنس آئی ہے، آپ پیش ہوں. آپ کے جو جواب ہیں وہ ان سیٹسفیکٹری ہیں. یہاں پر حالات ایسے ہیں کہ نہ حمزہ شہباز شریف ملک سے بھاگ رہے ہیں، نہ وہ بھاگ سکتے ہیں. تو ایسی صورتحال میں اس ساری کارروائی کا کوئی تک سمجھ نہیں آتا. اور جب بار بار یہ بات اس لیے ریپیٹ کرنی پڑتی ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ موجود ہے، وہ سیٹ اسائڈ نہیں ہوا، نہ ہی کوئی اس کی غلط انٹرپریٹیشن ہو رہی ہے. ملک کے جیسے میں نے پہلے عرض کیا جو بڑے قانونی نام ہیں جن کا کوئی تعلق نہیں کسی بھی سیاسی جماعت کے ساتھ، انہوں نے بڑے کلیئرلی یہ بات کل بتائی ہے مختلف فورمز کے اوپر کہ جو پوزیشن لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کی ہے وہ اپنی جگہ موجود ہے. سپریم کورٹ کے فیصلے کا جو ریسنٹلی دیا گیا جس میں قانونی پوزیشن واضح کی گئی، جس میں نیب کا اختیار اور اس کا تعین کیا گیا، اس کا اس اسپیسیفک فیصلے سے یا اسپیسیفک لاہور ہائی کورٹ کے آرڈر سے کوئی تعلق نہیں ہے. نیب پابند ہے کہ وہ لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کرے، ان کے نوٹس میں دے، 10 دن پہلے بتائے، اور پھر اریسٹ کرنا چاہتی ہے تو کرے. اور یہ جو 85 بلین کا یا 100 بلین کا اس وقت ذکر آ رہا ہے، جو فائنینشیل مانیٹرنگ یونٹ ہے ان کی طرف سے اگر یہ ڈیٹیلز آئی ہیں تو بہت اچھا ہو کہ حکومت اسے یا تو اون کرے اور بتائے کہ واقعی پھر وہ کنفرم کر رہے ہیں کہ فائنینشیل مانیٹرنگ یونٹ نے یہ بتایا ہے کہ 85 سے 100 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کی گئی ہے، اور وہ حمزہ شہباز شریف صاحب کے یا سلمان شہباز شریف صاحب کے جو قریبی لوگ ہیں انہوں نے کی ہے. اگر ایسا ہوا ہے بالکل قانونی پوزیشن کلیئر ہے، اریسٹ بھی ہونا چاہیے، سب کچھ ہونا چاہیے. لیکن جو ضابطہ ہے، جو قانون ہے، جو عدالتی حکم ہے، اس کو فالو کرتے ہوئے کریں تو شاید جو آج اس وقت ایک تنازع کھڑا ہوا ہے یہ ہوتا ہی نہ. ٹھیک ہے، جس طرح کہ آپ بتا رہے تھے یہ تنازع کھڑا ہی نہ ہوتا. لیکن مظہر صاحب، جس طرح کہ آپ نے سنا منیف فاروق صاحب کہہ رہے تھے کہ قانونی طور پر نیب کی اس وقت جو پوزیشن ہے وہ کمزور ہے، اور جس طرح کہ حمزہ صاحب کے وکیل نے بھی عطا طارڑ صاحب نے وہاں گفتگو کی، ان کی پوزیشن مضبوط ہے. تو اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، ایک چیز ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کا ظاہر ایک اسپیسیفک آرڈر ہے، ایک اسپیسیفک کیس میں آرڈر ہے. دیکھنا یہ کہ نیب اسی اسپیسیفک کیس میں گرفتار کرنے آیا ہے یا کسی اور کیس میں گرفتار کرنے آیا ہے. اگر کسی اور کیس میں گرفتار، منیف ظاہر زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں، لیکن اگر اس کے علاوہ کوئی اور ایف آئی آر ہے، کوئی اور کیس ہے
تو میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ اس کیس میں گرفتاری ہو سکتی ہے، لیکن جس کیس کے لیے اسپیسیفک آرڈر ان کا ہے کہ اس کیس میں آپ گرفتار نہیں کر سکتے اور 10 دن کا موقع دینا چاہیے، وقت دینا چاہیے، تو اگر اس کیس میں گرفتار کیا جس پہ لاہور ہائی کورٹ کا آرڈر ہے تو پھر ریب اس کیس میں گرفتار نہیں کر سکتی۔ دوسری بات امپورٹنٹ یہ ہے کہ دیکھیے ہر صورت میں اس چیز کی کوشش کرنی چاہیے کہ ایک اور ماڈل ٹاؤن نہ ہو، کیونکہ ہم ماضی میں دیکھ چکے ہیں، مسلم لیگ نون کی حکومت میں دیکھ چکے ہیں کہ کس طریقے سے مناظر القرآن کے پروٹیسٹ کو مس ہینڈل کیا گیا اور اس کے نتیجے میں ایک ماڈل ٹاؤن جو ہے بڑا حادثہ ہو گیا۔ تو اس قسم کا کوئی اور حادثہ نہ ہو جائے۔ جس طرح کی سچویشن جب ایسی ہوتی ہے کہ جہاں ورکرز کو کال دی جا رہی ہوتی ہے، ورکرز پہنچیں، تو اس میں پھر پولیس کی جو ہینڈلنگ ہے وہ ہم پتہ ہے، پنجاب پولیس کا بھی پتہ ہے، باقی پولیس کا بھی پتہ ہے۔ تو ایسی صورتحال میرا خیال ہے حکومت کو بھی اوائڈ کرنی چاہیے، نیب کو بھی اوائڈ کرنی چاہیے اور مسلم لیگ نون کو بھی اوائڈ کرنی چاہیے۔ اب دونوں کے لیے بہت بہتر راستہ یہ ہے کہ وہ عدالت سے جا کے آرڈر لے لیں، اسپیسیفک آرڈر لے لیں، اور عدالت کہتی ہے کہ حمزہ شہباز کو گرفتار کرنے کا حکم دیتی ہے، گرفتار کر لیں۔ نیب کو حکم دیتی ہے کہ آپ گرفتار نہ کریں۔ جو بھی ہے میرا خیال ہے اس کو قانونی راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ اگر ریزسٹنس ہوئی تو اس میں مجھے خدشہ یہ ہے کہ کہیں ماڈل ٹاؤن یا کوئی منی ماڈل ٹاؤن نہ ہو جائے۔ اچھا مظہر عباس صاحب، جو قانونی ہم پہلو اٹھا رہے ہیں اس پہ منیب سے تھوڑا سا کنفیوژن کلیئر کرتے ہیں۔ منیب، ایک نیب سے متعلق اور نیب کی جیورسڈکشن سے متعلق سپریم کورٹ کا آرڈر ہے، دوسرا ایک اسپیسیفک کیس میں حمزہ شہباز کے پاس آرڈر ہے لاہور ہائی کورٹ کا۔ تو ایک جنرل رول آف تھم کیا ہوتا ہے؟ کیا کیس ٹو کیس ویری کرتا ہے یا پھر سپریم کورٹ کا آرڈر پریویل کرے گا ہر ہائی کورٹ کے آرڈر کے اوپر؟ دیکھیے، میں دو باتیں، ایک تو ابھی جو مظہر عباس صاحب فرما رہے تھے ان کی بات اپنی جگہ درست ہے۔ کیا یہ ایک نیا کیس ہے؟ یہ ایک سوال ہے، کیا یہ ایک نیا کیس ہے جس میں نیب کے پاس کچھ شواہد آئے ہیں حمزہ شہباز شریف صاحب کے حوالے سے اور وہ انہیں گرفتار کرنے آئی ہے؟ پھر یقینی طور پر موقف پھر جو پورا سینیریو ہے وہ مختلف ہو جاتا ہے اور نیب گرفتار کر سکتا ہے اگر ان کے پاس irrefutable ایویڈنس ہے، ان کو کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ غور کریں کہ جو وزیر اعظم کے معاون خصوصی ہیں شہزاد اکبر صاحب، جو وہ فرما رہے تھے، وہ یہی کہہ رہے تھے کہ یہ معاملہ اس کے دو پہلو ہیں، ایک ہے آمدن سے زائد اثاثے اور اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے کہ پیسہ جو ہے اس میں منی لانڈرنگ ہوئی ہے اور پیسہ لانڈر کر کے باہر پھر بہت سی جائیدادیں خریدی گئی ہیں، اور یہ بھی وہ بتا رہے تھے کہ ان جائیدادوں کی اصل جو مالیت ہے وہ تو 85 ارب سے بہت زیادہ ہے، 100 ارب سے بہت زیادہ ہے، ان سے وہ تو سیڈ منی ہے جس سے پیسہ یہ لانڈر کیا گیا اور اس کے نتیجے میں پھر باہر جائیدادیں خریدی گئی۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو پھر یہ ایک کیس ہے، وہی کیس ہے جس میں حمزہ شہباز نے لاہور ہائی کورٹ سے آرڈر لیا ہوا ہے۔ اس کا ایک نیا پہلو ہے جو سامنے ہے اور اس میں یہ بتایا گیا ہے ان دو لوگوں کی طرف سے اللیجڈلی، جن کے حوالے سے نیب بتا رہا ہے کہ مبینہ طور پر انہوں نے بتایا ہے کہ انہوں نے حمزہ شہباز شریف یا سلمان شہباز شریف صاحب کے لیے پیسے لانڈر کیے، اور اسی طرح سے ہی جس طرح وہ جعلی اکاؤنٹ کا ایک معاملہ پیپلز پارٹی کی قیادت کے حوالے سے چل رہا ہے، وہی طریقہ کار یہاں اپنایا گیا۔ اگر یہ صورتحال ہے کہ یہ وہی کیس ہے اور اس کے اندر ایک نئی چیز سامنے آ رہی ہے یا نئی ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے، فردر ایویڈنس ملی ہے، تب بھی پوزیشن وہی رہتی ہے کہ لاہور ہائی کورٹ نے ایک حکم دیا ہوا ہے، اس کا نیب پابند ہے اور نیب کو پابند ہونا چاہیے۔ اچھا، بہت بہت شکریہ منیب فاروق اس پہ کلیئرٹی دینے کے لیے۔ آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، مظہر صاحب آپ بھی ہمارے ساتھ رہیے گا۔ نیب کی بھاری نفری نے سچویشن یہ ہے کہ اس وقت حمزہ شہباز کی گرفتاری کے لیے شہباز شریف کی رہائش گاہ کا محاصرہ کر لیا ہے اور ڈیپٹی ڈائریکٹر نیب نے میڈیا سے گفتگو کی ہے، ان کا کیا کہنا تھا آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ حمزہ شہباز شریف صاحب پاکستان کے نامور سیاستدان ہیں، ٹھیک ہے، وہ ایک سیاستدان ہیں، انہیں سیاستدانوں کی طرح بیہیو کرنا چاہیے، انہیں گھر سے باہر آنا چاہیے، انہیں دیواروں کے پیچھے نہیں چھپنا چاہیے، انہیں ورکرز کے پیچھے نہیں چھپنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ سارا میڈیا، سارا پاکستان دیکھ رہا ہے کہ اس وقت پاکستان کے یہ نامور سیاستدان اپنی گرفتاری دینے سے کیسے بھاگ رہے ہیں اور کترا رہے ہیں۔ سر، جب آپ نے ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، اندر سے کوئی جواب آیا؟ ہمیں بالکل نہ اندر جانے دیا جا رہا ہے، نہ کوئی ہم سے رابطہ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اور نہ ہی کوئی گیٹ کھول رہا ہے۔ آپ کائنڈلی ہماری ہیلپ کریں، آپ ان سے پوچھ لیں اگر دروازہ کھولتے ہیں۔ میں اکیلا ہوں، دیکھ لیں، میں نے آتا ہوں،
मेरे पास कोई बंदूक नहीं है, मैं दहशतगर्द नहीं हूँ। मैं हमजा भाई को एक लीगल ऑर्डर एग्जीक्यूट करने के लिए आया हूँ। रेस्टोरेंट मेरी जेब में, आपने मोबाइल दिखा दिया, मैंने कल भी उन्हें। सर मोबाइल फोन पे रब्ता किया आपने? सर किस केस में करने आए सर? केस इन पे इल्जाम तो बहुत ज्यादा है सर, बहुत ज्यादा लंबी सीरीज है। इस वक्त जो मनी लॉन्ड्रिंग इन्होंने की, पाकिस्तान का खून पसीने के लिए अवाम और जितना पैसा बाहर गया है, ठीक है, जितना भी पाकिस्तान से बाहर गया, मनी लॉन्ड्रिंग का इनके ऊपर इल्जाम है। उस केस के अंदर और सासाजात देखें, पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ रहा तो कौन आगे बढ़ रहा है, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। अच्छा सर, अगर वो गिरफ्तारी नहीं देते, के ख्वाब जो अल्लामा इकबाल साहब ने देखा था, जो कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने जो मेहनत की, हमारे बुजुर्गों ने सियासत सर सैयद अहमद खान से लेके अभी तक जो इज्जत, वो उनके ख्वाब इतने सस्ते नहीं थे सर। हमारी इस कौम के ख्वाब इतने सस्ते नहीं है गिरफ्तारी नहीं कि बन जाए नशेमन तो कोई आग लगा दे। आपने गुफ्तगू सुनी, डिप्टी डायरेक्टर नैब क्या कह रहे थे। इस वक्त 96H मॉडल टाउन के बाहर से हमें हमारे नुमाइंदे ज्वाइन कर रहे हैं, उस्मान भट्टी, उनसे ताज़ा तरीन सूरत हाल जानेंगे। जी उस्मान, नैब की टीम अभी बाहर ही मौजूद है या अंदर किसी ने दरवाज़ा खोला? जी, नैब की टीम अभी जो है वो बाहर ही मौजूद है। जो नैब टीम के इस वक्त सरबराह हैं चौधरी अस्कर जी की टीम, सुपरविजन नैब की टीम यहाँ पहुंची है। तो उनका यही मौक़िफ़ है कि हमने जो SP मॉडल टाउन जिनकी हदूद में मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की रिहाइश का आती है, उनके जरिए कन्वे करवाया है कि वो मियां हमजा शहबाज को गिरफ्तार करना चाहते हैं। तो ये उन तक मैसेज पहुंचाएं ताकि हम उन्हें गिरफ्तार करें, मगर अभी तक जो दरवाजा नहीं खोला गया। और आज जो नैब हुकाम की जानिब से स्ट्रेटेजी ये भी हो सकती है ज़राए के मुताबिक कि वो दीवार प्लान कर अंदर जा सकते हैं और वो जो भी अपनी गिरफ्तारी का अमल लाना चाहते हैं वो अमल में लाएंगे। नैब हुकाम का यही कहना है कि हमारे पास वो सबूत है जिनकी बुनियाद पर हम हमजा शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करेंगे। मगर मैं दूसरी तरफ आपको ये बताऊं कि जो मुस्लिम नून है उनके कायदीन का ये कहना है कि जब लास्ट पेशी थी नैब अदालत में, वहाँ पर नैब हुकाम को अगर उनके पास कुछ ज्यादा सबूत थे तो वो पेश करना चाहिए थे अदालत में, ताकि हमें पता लगता है जज साहब के सामने कि नैब हुकाम ने कौन से सबूत मियां हमजा शहबाज शरीफ के खिलाफ ऐसे फाइंड किए हैं ताकि उनको मालूम हो सकता। मगर पाकिस्तान मुस्लिम नून का यही मौक़िफ़ है कि नैब का इस वक्त ये तरीका है, ये तरीका अच्छा नहीं है। नैब हुकाम को जो प्लेटफॉर्म है, अगर अदालत में सबूत दिखाते या इनको बुला के बताया जाता कि भाई आपके खिलाफ हमें ये इंक्वायरी करनी है तो हमें आपको पेशी चाहिए, तो इसलिए पाकिस्तान मुस्लिम नून की तरफ से ये जो इस वक्त मुज़ाहमत नजर आ रही है वो यही मुज़ाहमत का नतीजा है कि अगर नैब हुकाम की जानिब से बिला सबूत इस तरह रेड किया जा रहा है तो पाकिस्तान मुस्लिम नून के जो कारकुनान है उन पर काफी गुस्सा पाया जाता है। अब जो है वो काफी बड़ी तादाद में पाकिस्तान मुस्लिम नून के कारकुनान यहाँ पर जमा हो गए हैं। अगर मैं आपको बताऊं तो अगर पाकिस्तान मुस्लिम नून के अंदर से मैं आपको बताऊं ज़राए के मुताबिक उनको गिरफ्तारी देने में कोई इस वक्त मुश्किल नहीं है। वो अगर चाहे तो मियां हमजा शहबाज की गिरफ्तारी दे सकते हैं, मगर उनकी तरफ गमो गुस्सा ये पाया जाता है कि बगैर सबूत के अगर नैब हुकाम की तरफ से इस तरह का सख्त रवैया अपनाया जा रहा है जिसकी वजह से पाकिस्तान मुस्लिम नून के जो कायदीन है उनमें भी गुस्सा है। यही इस वक्त जो मौक़िफ़ इख्तियार किया था अता तारिड़ जो कि इस वक्त स्पोक्स पर्सन है मियां शहबाज शरीफ को जो पाकिस्तान मुस्लिम नून के सदर हैं, उनका यही कहना था कि अगर हाई कोर्ट की ये डायरेक्शन है कि 10 दिन पहले अगर मियां हमजा शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी करनी है तो 10 दिन पहले नैब हुकाम जो है वो बताएगी, फिर गिरफ्तारी अमल में आ सकेगी। मगर नैब हुकाम की जानिब से ना तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर है कि वो उन 10 दिन की जो कि हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिए उनको सेट असाइड करे और नए ऑर्डर की बुनियाद पर हम मियां हमजा शहबाज को गिरफ्तार कर सके। और आज उनका यही मौक़िफ़ है कि पूरे मॉल्टन को इन्होंने नैब हुकाम ने और जो पुलिस अहलकारों ने इस वक्त यरगमाल बनाया, उस वक्त ये इनका मौक़िफ़ सामने आया है कि वो अच्छे तरीके से आए। हम हर पेशी पर नैब की जाते हैं, हम अदालत में हर पेशी पर जाते हैं, मगर इस तरह का नैब की तरफ से रवैया जो है वो अच्छा नहीं है। जी उस्मान भट्टी, बहुत बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने के लिए। जो सूरत हाल इस वक्त बनी हुई है इससे मुतालिक हम आपको मुसलसल अपडेट कर रहे हैं। नैब की भारी नफरी ने हमजा शहबाज की गिरफ्तारी के लिए शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह का मुहासरा कर लिया है। नैब की टीम ने पुलिस की भारी नफरी के हमरा मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ की मॉडल टाउन में वाक़ रिहाइशगाह 96H का दोबारा मुहासरा किया हुआ है। तज्जिया तबसरों का सिलसिला भी जारी है। हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया हुआ है मजहर अब्बास साहब और मुनीफ फारूक साहब ने। मज़हर साहब, कानूनी पहलू तो हमने डिस्कस कर लिया, बहरहाल ये सियासी जंग है और जैसा कि अभी आपने डिप्टी डायरेक्टर नैब को भी सुना, कह रहे थे हमजा शहबाज आएँ गिरफ्तारी दे दें, तो क्या आपको लगता है ये जो ताख़ीर है ये क्यों है? अगर हमजा को पता है कि उनके पास लाहौर हाई कोर्ट का ऑर्डर है और वो होल्ड करेगा, तो फिर क्या सियासी लेवरेज गेन करने के लिए ताख़ीर हो सकती है? अच्छा, मैं अभी जब ये डिप्टी डायरेक्टर नैब की आप बातचीत सुनवा रहे थे तो मुझे ये लग रहा था कि शायद शहबाज गिल साहब बात कर रहे हैं या फवाद चौधरी साहब बात कर रहे हैं। आप जरा
एक ऑफिसर की जो एक वारंट लेकर आया है उसकी गुफ्तगू मुलाहिजा फरमाएं कि वो एक सियासी रहनुमा की तरह गुफ्तगू कर रहे हैं। वो मिसालें वो दे रहे हैं जो सियासी रहनुमा मिसालें दिया करते थे। वो पॉलिटिशियंस को हथकड़ा निशाना बना रहे हैं। ये मुझे नहीं लगता कि ये, मेरा ख्याल है कि इनकी जरूर कोई माजी तलाश किया जाए, कहीं ना कहीं सियासी वाबस्तगी जरूर होगी। मैं ये नहीं कह रहा कि जमात से होगी, लेकिन जो वो तकरीर कर रहे थे वो कानूनी तकरीर नहीं कर रहे थे। वो अपना ऑफिशियल वारंट की पोजीशन नहीं बता रहे थे। वो ये नहीं बता रहे थे कि किस केस में। वो अल्लामा इकबाल की हमें मिसालें दे रहे थे, वो सर सैयद अहमद खान की मिसालें दे रहे थे। तो मुझे ये लग रहा था कि या तो उनकी ख्वाहिश है आगे चल के कि कोई सियासी जमात ज्वाइन करें। उनकी पूरी तकरीर में सियासत झलक रही थी, उनकी पूरी तकरीर में नैब का अफसर नहीं झलक रहा था। अच्छा मुनीब साहब, जैसे कि मदर साहब भी फरमा रहे हैं कि अभी आपने सुना डेप्यूटी डायरेक्टर नैब की गुफ्तगू, इल्ज़ामात भी लगते हैं नैब पर कि नैब सियासत ज़्यादा हो गई। तो आज जो इस वक्त गुफ्तगू की है, उनसे जब इल्ज़ाम पूछा गया स्पेसिफिकली तो उन्होंने कोई ख़ास इल्ज़ाम नहीं बताया, सरसरी ये बताया कि उन पर बहुत इल्ज़ाम है और ये भी कहा कि पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ रहा है। कौन आगे बढ़ रहा है आप जानते हैं। तो इस तरह की गुफ्तगू एक नैब ऑफिसर को ज़ेब देती है। और फिर जो इल्ज़ामात दिए लगते हैं कि सियासत ज़्यादा हो गई है नैब, तो ऐसे गुफ्तगू से उन इल्ज़ामात को तक़वियत नहीं मिलेगी। देखिए, अभी जो मदर अब्बास फरमा रहे थे, मसला ये है कि ये जो चौधरी असगर साहब हैं, जो एडिशनल डायरेक्टर हैं, डिप्टी डायरेक्टर हैं नैब के, बाय वर्च्यू ऑफ दिस पॉलिटिकल स्टेटमेंट जो इन्होंने दी है, ये तो वैसे ही डिस्क्वालिफाइड है। इनको तो नैब के अंदर होना ही नहीं चाहिए। इनको ये सब कुछ बोल कर ये इन्होंने जो भी बातें अभी फरमाई हैं, उनका कोई कानूनी पहलू तो है नहीं। ना ही उन्होंने ये बताया है कि मैं किसी तरीके से मेरे पास अरेस्ट वारंट क्या है, उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, उसके अंदर कौन कौन से इल्जामात हैं। ना ही उन्होंने उसको एक्सप्लेन किया है। जब उनसे पूछा कि कौन से केस में आप गिरफ्तार कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा जी बहुत से इल्जामात हैं, मनी लॉन्ड्रिंग भी इन्होंने की है और असाथों का भी है। भाई आप बताइए कि ये हमारे पास स्पेसिफिक इल्जामात हैं। आप अपने जो ऑर्डर जो आपने लिखकर जेब में डाला हुआ है, जरा जहमत कीजिए, उसे बाहर निकालिए और उसे मीडिया के सामने पढ़ दीजिए। और बहुत अच्छा हो कि आप कहिए कि जी हम अरेस्ट करने आए हैं, हमारी कानूनी पोजीशन ये है, उनकी कानूनी पोजीशन जो वो कह रहे हैं वो गलत है। अपनी उसके अंदर दलील पेश कीजिए। आप एडिशनल डायरेक्टर हैं या डिप्टी डायरेक्टर नैब के, आप आकर पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, वो काम कर रहे हैं जिसके आप मजाज ही नहीं है, वो काम कर रहे हैं जिसका आपके पास कोई नॉलेज नहीं है। तो आप अपनी जो पूरी एक अपने तरफ से जो आपकी लीगल एक्सरसाइज है, आप उसके ऊपर गर्द डाल रहे हैं सियासत की। ये करने का तो क्या बनता है कि जी वो दीवारों के पीछे ना छुपें और कौन आगे जा रहा है और कौन पीछे जा रहा है। ये हरकतें करते हुए नैब ने, और जो आई एम श्योर एज वी स्पीक, तो ये सारी कार्रवाई नैब के जो चेयरमैन है जैसे जावेद इकबाल साहब, वो भी देख रहे होंगे, जो डीजी नैब लाहौर हैं वो भी देख रहे होंगे। उनको चाहिए कि अपने इन लोगों को समझाइए कि कानूनी तरीका क्या है जब आप जाते हैं, और अगर कोई हाई प्रोफाइल अरेस्ट आपने करना है तो आपने कानूनी पोजीशन अपनी वाजे करनी है। आपने वहां सियासी स्टेटमेंट नहीं जड़नी, आपने वहां पर पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग नहीं करनी, आपने किसी एक जमात का नैरेटिव जाकर पेश नहीं करना। ये वो मसाइल हैं जिनसे नैब की जो पूरी कार्रवाई है वो वैसे ही टेंट हो जाती है। नैब की कानूनी कॉम्पिटेंस के ऊपर तो सवाल किसी और ने क्या उठाने थे। नैब ने अपना तमाशा खुद अदालतों के अंदर बनवाया है, सुप्रीम कोर्ट में अपनी गत बनवाई है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपनी गत बनवाई है। तो इन्होंने तो अपनी पोजीशन के ऊपर, अपनी कैपेबिलिटी के ऊपर तमस्खर खुद अपना उड़वाया है। तो बजाय इसके कि अपनी जो कॉम्पिटेंस है लेवल उसको इम्प्रूव करें, आप आकर यहाँ पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे रहे हैं। जो चौधरी असगर साहब हैं, इनको तो वैसे ही यहाँ से विड्रॉ कर लेना चाहिए कि इस तरह की प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स देते हुए क्या ये वहां पर फर्दर कोई कशीदगी पैदा करना चाहते हैं। एक तो पोजीशन ये है। दूसरी बात ये है कि जो भी कुछ देर पहले मदर अब्बास साहब ने कही कि देखिए सियासतदानों को भी ये बात ध्यान में रखनी चाहिए। बेशक कानूनी पोजीशन बातियों नजर में हमजा शहबाज शरीफ की बहुत स्ट्रांग है और वाकई वो उनको इस तरह से शायद अरेस्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन क्या मुस्लिम लीग नून के कारकुनान को बुला लेना, बेशक उनकी स्ट्रेंथ मौजूद है। क्या आप भिड़वाना चाहते हैं नैब से या पुलिस से उनको? अगर ऐसी सूरत हाल होती है तो उसके खुदा न खासा उसके नतीजे में कोई भी
बड़ी सिचुएशन क्रिएट होती है तो उसकी जिम्मेदारी किस पर आएगी? नैब अपनी तरफ से कहेगा कि हम तो उन्हें गिरफ्तार करने आए थे, वो ये कह रहे हैं कि उनके पास अदालत का हुक्म है और नैब ऐसा नहीं कर सकती। तो अगर खुदा ना खास्ता इसके नतीजे में कोई अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट होता है तो उसकी जिम्मेदारी किस पर आएगी? मज़हर अब्बास साहब, हम जो अभी हमने देखा और जिस एटीट्यूड की हम बात कर रहे हैं, क्या ये उन लामहदूद इख्तियारात का नतीजा है जो हम जिस पे बार बार बात भी करते हैं, जो हम कहते हैं कि दिए गए और फिर कोई चेक इन बैलेंस नहीं है, या आपको लगता है कि वही पॉइंट जिसके बारे में हम इशारे करते हैं कि क्या इसके पीछे कोई थपकी है? देखिए, हमारी सियासी जमातों का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि उन्होंने गुड गवर्नेंस की अच्छी मिसालें कायम नहीं की, उन्होंने बैड गवर्नेंस की अच्छी मिसालें कायम की, बल्कि यूं कहें कि बैड गवर्नेंस की बहुत बुरी मिसालें कायम की। एक तो बैड गवर्नेंस होती है, एक वर्स्ट गवर्नेंस होती है, उसकी बड़ी बुरी मिसालें कायम की। दूसरी बात ये कि जब मेरा दौर होता है तो मुझे एहतसाब अच्छा लगता है, जब मैं अपोजिशन में होता हूं तो मुझे एहतसाब बुरा लगता है। जब मैं गवर्नमेंट में होता हूं तो मैं उस कानून को ये नहीं देखता कि आगे ये कानून मुझ पे भी लागू होगा। जब मैं अपोजिशन में होता हूं तो उस कानून को खत्म करने की बात करता हूं। ये दोनों जमातें 10 साल हुकूमत में रहीं, इन्होंने नैब को बेहतर बनाने की कोशिश नहीं की। ये जरूर किया, पीपल्स पार्टी ने मूव की थी, लेकिन क्या वो मूव नैब को बेहतर बनाने के लिए थी या अपने आप को बचाने के लिए थी? नैब के कवानीन में दो चीजें बड़ी वाज़ेह हैं कि पाकिस्तान की सियासत में 84 के बाद करप्शन आई है। पाकिस्तान की सियासत में 84 से पहले करप्शन के इल्जामात नहीं लगा करते थे, सियासी लगते थे, सियासी जी मदर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कुछ टेक्निकल वजूहात की वजह से हम दोबारा रब्ता करेंगे। अच्छा मुनीफ साहब, आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कि आपने इस बात का इजहार भी किया कि सूरत हाल ख़राब भी हो सकती है, नून लीग के कारकुनान वहाँ पर मौजूद हैं और अगर पुलिस को अगर फोर्स अपनी क़ुव्वत का इस्तेमाल करना पड़ता है तो सूरत हाल ख़राब हो सकती है। तो आपको क्या लगता है सूरत हाल में हमजा शहबाज को गिरफ्तारी दे देनी चाहिए? अपना सवाल दोबारा दोहरा दीजिएगा। मुनीफ साहब, जैसे आपने इस बात का इजहार किया था कि एक सूरत हाल ख़राब भी हो सकती है, पुलिस फोर्स वहाँ पर मौजूद है और दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून के कारकुनान भी बड़ी तादाद में यहाँ पर पहुँच गए हैं। अगर पुलिस अपनी क़ुव्वत का इस्तेमाल करती है, उसको करना पड़ता है और सूरत हाल ख़राब हो जाती है, कुछ नुकसान का अंदेशा पैदा होता है, तो इस सूरत हाल में ऑप्शन क्या है? क्या हमजा शहबाज को इस सूरत हाल से बचने के लिए खुद गिरफ्तारी दे देनी चाहिए या कोई और ऑप्शन मौजूद है? देखिए, दो मामलात हैं। एक तो ये कि क्योंकि उन्होंने अरेस्ट कल वाला भी जो छापा था उसको चैलेंज किया है लाहौर हाई कोर्ट में, अगर वो तो हाई कोर्ट से को ऑर्डर आ जाता है ईदर वेज कि उनकी अरेस्ट अलाउ हो जाती है, लाहौर हाई कोर्ट कह देती है कि उनको अरेस्ट किया जा सकता है, तब तो मामला ही खत्म हो गया। अगर लाहौर हाई कोर्ट ये हुक्म दे देती है कि नहीं, वही कानून है, वही ऑर्डर इन फील्ड है कि 10 दिन पहले नैब को बताना चाहिए था, तो तब भी पोजीशन क्लियर हो जाती है। लेकिन अगर इबाम रहता है यहाँ पर और कोई लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से इमीडिएटली कोई फैसला नहीं आता, तो ऐसी सूरत हाल में ये एवेल्युएट करना पड़ेगा हमजा शहबाज शरीफ साहब को खुद, क्योंकि शायद एक स्टेज पर जाकर उससे आगे अगर बहुत बड़ी कॉन्फ्रंटेशन हो जाती है पुलिस के दरमियान, शरीफ फैमिली के दरमियान, वहां पर वो मुस्लिम लीग नून के कारकुनान जो जिनको कहा गया है कि वो आए उनके दरमियान, तो मैं समझता हूँ कि सैनिटी को प्रिवेल करना चाहिए। हमजा शहबाज शरीफ साहब को इन प्रोटेस्ट मीडिया के सामने अपनी कानूनी पोजीशन वाजे करते हुए उन्हें गिरफ्तारी दे देनी चाहिए, क्योंकि बहरहाल वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है पंजाब असेंबली के अंदर, बहरहाल वो इस मुल्क की शहरी है, उनकी कानूनी पोजीशन हुकूक अपनी जगह, लेकिन उनको एक एग्जाम्पल भी जरूर सेट करनी है कि उन्होंने कॉन्फ्रंटेशन की तरफ नहीं जाना, रियासती इदारों के साथ भिड़ना या लड़ना नहीं है। पुलिस का तो डायरेक्टली इस मामले के साथ ताल्लुक नहीं है, अलबत्ता नैब के ऊपर उनके शुबहात, उनकी तमाम तर रिजर्वेशंस कानूनी तौर पर अगर वो दुरुस्त हैं तो वो मौजूद रहेंगे और अदालतों के अंदर भी उनकी सुनवाई होगी। लेकिन मैं समझता हूँ कि सैनिटी को प्रिवेल करना चाहिए और अगर मामलात हल की तरफ नहीं जाते, क्योंकि जो लग रहा है उससे तो कॉन्फ्रंटेशन ही बढ़ सकती है, तो हमजा शहबाज शरीफ साहब को मेरी राय में गिरफ्तारी दे देनी चाहिए। ठीक है मुनीफ फारूक साहब, यहाँ पर एक सवाल ये भी होता है कि जहाँ हम नैब के तरीक़ाकार जो कार्रवाइयों का रहा है, हमने आगा सिराज दुरानी के टाइम पर भी देखा, अब हमने कल से भी एपिसोड देख रहे हैं, उस पर जब हम तनकीद करते हैं, हम दीगर कार्रवाइयों पर तरीक़ाकार पर तनकीद करते हैं, लेकिन यहाँ पर यह भी हमें देखना चाहिए कि नैब के पास इख्तियारात हैं बारहा, तो हमारी जो पॉलिटिकल सारी जमातें हैं उन्होंने अपने अदवार में क्यों कुछ नहीं किया इस कानून को बदलने के लिए, जिसको ड्रैकोनियन लॉ कहते हैं। अब हमारी हुकूमत की भी एक सेक्ट है जो
इंक्लाइन नजर आता है कि हाँ नैब के कानून बदलने चाहिए, लेकिन उसमें इतने मुतहर्रिक नहीं है वो। देखिए, नैब के कानून के अंदर फ्रॉम द डे वन कुछ बड़े बेसिक जिन्हें हम स्ट्रक्चरल फ्लॉज कहते हैं वो मौजूद है। मसला ये है कि जैसे अभी हम कोई भी जब हम तज्जिया करते हैं तो हम तारीख को भी ज़हन में रखते हैं। इस कानून को इस्तेमाल किया जाता रहा है एज लॉन्ग एज, और इसको फायदा हासिल किया जाता रहा है एज लॉन्ग एज ये आपके पॉलिटिकल ओपोनेंट के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है तो सब खुश होंगे, हुकूमत में बैठे हुए लोग खुश होंगे। लेकिन जब अपनी बारी आती है तो फिर हर एक को तकलीफ हो जाती है कि यार ये कानून बहुत बुरा है, इसको बदल देना चाहिए, ये इसके अंदर आईनी हुकूक जो है ये डायरेक्टली उनसे मुतसादम है। ऐसी पोजीशन क्लियर है, वाकई मुतसादम है और वाकई इसके अंदर ऐसे मामलात हैं जिनको मजीद क्लैरिफाई करने की जरूरत है, बेहतर करने की जरूरत है। लेकिन जब वक्त गुजर गया पीपल्स पार्टी का भी, मुस्लिम लीग नून का भी, आज जो पोजीशन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो मेजॉरिटी है वो तो इससे अफेक्टेड नहीं है, लेकिन जो हैं उनको जरूर लग रहा है कि इस कानून के अंदर तब्दीली होनी चाहिए। इवन जो लॉ मिनिस्टर हैं बेशक उनका ताल्लुक मुस्लिम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नहीं है, MQM से है, लेकिन वो भी ये समझते हैं कि इस कानून के अंदर सुकम मौजूद है, तब्दीली होनी चाहिए, पॉजिटिव तब्दीली होनी चाहिए। जो एक्यूज्ड है उसके पास भी कुछ हुकूक हैं जो कि नैब के कानून के जरिए उससे मिलने चाहिए। लेकिन वक्त गुजर जाता है, आज की सूरत हाल में एज वी स्पीक इस वक्त तो कोई तब्दीली हो नहीं सकती जब तक कि पूरी डिलिब्रेशन ना हो पार्लियामान के अंदर। पार्लियामान के अंदर पिछले 8-9 महीनों से क्या हो रहा है वो भी आप सब हमारे सामने है कि वहां पर अपोजिशन अपने खिलाफ एकतरफा एहतसाब का हुनर होती है, हुकूमत चोर डाकू कहने पर जोर रखती है। कोई हेल्थी डिबेट तो अभी तक हो नहीं पाई। नैब के कानून के अंदर जब तक वो तरमीम उसकी नहीं होती उसके अंदर नैब की पोजीशन बड़ी मजबूत है। नैब के पास अनफेटेड पावर है कि वो जाए किसी को अरेस्ट करे, 90 दिन के लिए रिमांड पर रखे और एक्सटेंशन भी लेता रहे। ट्रायल कोर्ट के पास बेल का इख्तियार नहीं है, नहीं एहतसाब अदालत के पास बेल का इख्तियार ही नहीं है। अंडर स्पेशल, क्योंकि एक स्पेशल लॉ है तो मैक्सिमम यही होता है कि आप हाई कोर्ट में जाकर बेल अप्लाई करें, लेकिन वहां पर भी जो रिमांड है उसके दौरान बहुत कम है कि किसी को लाहौर हाई कोर्ट ने बेल दे दी हो। जब तक ट्रेडिशनल जो फिजिकल रिमांड लेता रहता है नैब उस वक्त तक किसी की बेल भी नहीं होती। तो उस हिसाब से तो बहुत से कानूनी हुक्म मौजूद हैं, लेकिन वो तब्दील होंगे जब पॉलिटिकल कंसेंसस होगा। पॉलिटिकल कंसेंसस तब होगा जब तमाम सियासी जमातें मिलकर किसी जगह बैठेंगी। आजकल तो हॉस्टिलिटी इतनी ज्यादा है, वज़ीर आज़म पसंद नहीं करते कि वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन से हाथ मिलाएं, और इवन जो बहुत खालिस कानूनी मामलात हैं, कौमी मामलात हैं, उन पर कंसेंसस डेवलप नहीं हो रहा। तो नैब का कानून तो ऐसा है जिसके ऊपर हर कोई ये कहता है कि इसको तो सियासत के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है, जो कि दुरुस्त भी है। नैब अपनी जब से बना है तब से अब तक इसको लॉयल्टीज चेंज करने के लिए, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। अच्छा मुनीब, थोड़ा ये भी क्लियर कीजिएगा, अभी जो इस्तदा की गई है अदालत से, लाहौर हाई कोर्ट में ये इस्तदा की गई है कि वारंट गिरफ्तारी जो है वो नैब का मुअत्तल किया जाए, तो इस वक्त हालिया कॉन्टेक्स्ट में कितना मौक़िफ़ मजबूत है हमजा शहबाज का और क्या मुमकिन तौर पर फैसला हो सकता है? देखिए, जो हाई कोर्ट के अंदर अभी दरखास्त दायर की गई है उसका मतन तो मैंने नहीं पढ़ा, लेकिन जो आप ही के जरिए बताया जा रहा है उसको ज़हन में रखते हुए यही बात है कि जो रिलाई कर रही है, जो इन्हिसार कर रही है हमजा शहबाज शरीफ साहब और उनके कानूनी जो मुशीर हैं, वो यही कह रहे हैं अदालत को कि क्योंकि अदालत की तरफ से ही, लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से एक हुक्म आया था नवंबर 2018 से लेकर अब तक, और वो ऑर्डर इन फील्ड है, उसको किसी सुपीरियर कोर्ट ने सेट असाइड नहीं किया। नैब पाबंद है कि वो हमजा शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी से पहले इजाजत लेगा लाहौर हाई कोर्ट से और मुतला करेगा कि वो हमजा शहबाज शरीफ को इन शवाहिद की रोशनी में गिरफ्तार करना चाहता है। लिहाजा नैब का जो छापा है और ये जो अरेस्ट वारंट है इसे सस्पेंड किया जाए या कलअदम करार दिया जाए। Hi, I'm Shadia Niazi. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, do not forget to click the subscribe button.